Thank you, Holy Spirit, for taking complete control of this session. You speak to us today and reveal us the secrets and mysteries. Lord, help us to renew our mind. To change our thinking. Help us to become more and more like you. Lord, every problem that I have, the solution is in your word. Help me, Jesus, to depend on you, not on my own strength. Holy Spirit, you speak to us and make this teaching simple and easy. So that we apply your word in our life. Thank you for demonstrating every word of yours with signs and wonders. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. 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 You can hear her? Or should I change the mic? Praise the Lord. Praise the Lord. This mic looks to be louder than that mic. Praise the Lord. Praise the Lord. When it comes to her hand, something happens. Hold close. Yeah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Okay, let's go to Romans chapter 12, verse 2. Romans chapter 12, verse 2. I think it will be better if you come this side. රෝම 12 වෙනි පරිච්ඡේදය දෙවෙනි වගන්තිය. Yeah. You can come to me. You can stand close to me, no problem. Yeah. And be not conformed to this world. නුඹලා මේ ලෝකයේ ආකාරයට සමාන නොවි. And be not conformed to this world. නුඹලා මේ ලෝකයේ ආකාරයට සමාන නොවි. And be not conformed to this world. නුඹලා මේ ලෝකයේ ආකාරයට සමාන නොවි. What is the meaning of the word conform? මේ ලෝකයේ ආකාරයට සමාන වෙනවා කියන්නේ මොකක්ද? I don't know whether in singular the word conform is the same. Is it same? We don't have one word describes. Okay. And be not conformed to this world. මේ ලෝකයේ ආකාරයට සමාන වෙනවා කියන්නේ මොකක්ද? In English, the word conform means to take the shape of, to take the form of. ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ ඒක කියලා තියෙන conform කියලා. ඒකේ තේරුම ඒ කියන දේ කියන හැඩයට සමාන හැඩයක් ගන්නවා කියන එක. Do you make idlis? No. ඉතින් හදනවද ඔයගොල්ලෝ? Do you make cakes? කේක් හදනවද ඔයගොල්ලෝ? Okay. Now when you take the batter, what is the shape of the batter? දැන් කේක් එක හදන්න අපි ගන්න ඒ මිශ්‍රණයේ හැඩය මොකද්ද? What is the shape of the batter? අපි කේක් එක හදන මිශ්‍රණයේ හැඩය මොකද්ද? It has no shape, right? ඒකට නිශ්චිත හැඩයක් නැහැ. It is shapeless, correct? හැඩයක් නැහැ. Now when you pour the batter into a mold and you bake it, now what will be the shape of the cake? අපි දැන් මේ මිශ්‍රණය මොකක් හරි භාජනයකට දාලා බේක් කරන්න යනකොට එතකොට ඒ මිශ්‍රණයේ හැඩය මොකද්ද? The cake will be the shape of the mold. අපි දාන කේක් එකේ හැඩයට කේක් එක නිර්මාණය වෙනවා. Correct? In the same
same way, we are living in this world. ඒ කියන ආකාරයට අපි මේ ලෝකේ ජීවත් වෙනවා. Yes, because we are living in this world, we have taken the shape, the form of this world. අපි මේ ලෝකේ ජීවත් වෙන හින්දා අපි මේ ලෝකයේ ආකාරයට ජීවත් වෙන්න පුරුදු වෙලා තියෙනවා. Means what? මේ කියන්නේ මොකද්ද? It looks like everybody are very sad. හැමෝම දුකෙන් ඉන්නවා වගේ පේනවා. See their face? See your neighbor's face? ළඟින් නැගි මූණ බලන්න. Are you here? උඹලා මේ කියන දේ තේරෙනවද? Physically here? ශරීරයේ විතරද හිත විතර නැද්ද? Mentally also here? හිතත් විතර තියනවද නැත්නම්? Can you talk to me? අපිට කතා කරන්න පුළුවන්ද? Yes. Okay. And be not conformed to this world means do not take the shape or the form of this world. මේ ලෝකයේ ආකාරයට සමාන නොවි කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ මේ ලෝකයේ ජීවත් වෙන අයගේ ක්‍රමයට ඒ ස්වරූපයට වෙන්න එපා කියන එකයි. Praise the Lord. Now, what is the shape of this world? මොකද්ද මේ ලෝකයේ ආකාරය කියන්නේ මොකද්ද? How do the people in this world live? මේ ලෝකයේ මිනිස්සු ජීවත් වෙන්නේ කොහොමද? How do they live? They live in fear, they live in anxiety, worry, depression. Correct? මේ ලෝකයේ මිනිස්සු කොහොමද ජීවත් වෙන්නේ? කනගාටුවෙන්, කනස්සල්ලෙන්, බයෙන්, කරදරයෙන්. But we don't live like that. අපි නම් එහෙම නෑ නේද? Because we have the word of God, we have Christ. අපිට ජේසු ඉන්න නිසා අපි ඔක්කොමලා වුම් සතුටින් ඉන්නවා. අපිට කිසිම ප්‍රශ්නයක් කනස්සල්ලක් Correct? නෑ. එහෙමද? They're saying like this, but inside, no. හිත ඇතුලෙන් ඕක කියනවා ආයෙත් එහෙමම නෑ කියනවා. We have Jesus, no, so we live with full of joy, full of peace, full of rejoicing, thanksgiving. අපි මේ බයිබලයේ කියන විදිහට අපි ඔක්කොම ප්‍රීතියෙන්, ප්‍රශංසාවෙන්, සමාදානයෙන්, තමත් සමාදානයෙන් ජීවත් වෙන කොටසක්ද? Okay. 1 Peter chapter 1 verse 23 says, one space, එක පේදුරු Peter 1 පළවෙනි 23 පරිච්ඡේදය, එක පේදුරු පළවෙනි space පරිච්ඡේදය 23. 23 වෙනි වගන්තිය. Being born again, not of corruptible seed, මක්නිසාද නුඹලා කුණුවන්නා වූ බීජ වලින් නොව but of incorruptible seed by the word of God. දෙවියන් වහන්සේගේ ජීවමාන වූ පවතිනා වූ වචනය කරුණු කොටගෙන කුණු නොවන්නා වූ බීජ වලින් Which liveth and abide forever. නැවත උත්පාදනය කරනු ලැබුණා. Praise the Lord. Being born again of corruptible seed. What is this corrupted seed? දැන් මෙතන සඳහන් වෙනවා නුඹලා කුණුවන්නා වූ බීජ වලින් උපදුනේ නැහැ කියලා. මේ කුණුවන්නා වූ බීජ කියන්නේ මොකද්ද? What is a corrupted seed? කුණුවන්නා වූ බීජයක් කියන්නේ මොකද්ද? What is that? Corrupted seed is decays. Okay. ඒක දිරා පත් වෙනවා කියලා කියනවා. It says we are born again of not of corrupted seed but of incorruptible seed. මේ සඳහන් වෙන්නේ අපි නැවත ඉපදුනේ මේ කුණුවන්නා වූ බීජ වලින් නොව දෙවියන් වහන්සේගේ ජීවමානව පවතිනා වූ කුණු නොවන්නා වූ බීජ වලින් කියලා. මේ දෙකේ වෙනස මොකක්ද කියලා මේ සහෝදරිය අහනවා. I didn't say the scripture says. Okay. Now. දේව වචනේ කියන්නේ ඇයි නෙවෙයි. Now, we all were born from the seed of the mother and the father. අපි ඔක්කොම මේ ලෝකෙට ආවේ අම්මගේ සහ තාත්තාගේ බීජ වලින්. Correct? ඒක නිවැරදිද? Now, when Adam committed sin, everyone who was born from Adam was born with sin. එතකොට ආදම් පාපයට යොමු වුණාම එතන සිට මේ ලෝකෙට ආපු හැමෝම ඒ වැරදි බීජයෙන් තමයි පැවතගෙන ආවේ. Correct? Now we all were born of corrupted seed.
දැන් අපි ඔක්කොම මේ ලෝකෙට ආවේ ඒ දිරාපත් වන කුණු වන බීජයෙන්. But Jesus was born of incorruptible seed through the anointing of the Holy Spirit. He was born with the incorruptible seed. The word became flesh. නමුත් ජේසුස් වහන්සේ මේ ලෝකෙට ආවේ දිරාපත් වූ බීජයකින්. ඒ කියන්නේ ජේසුස් වහන්සේ මේ ලෝකෙට ආවේ ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේ අනුග්‍රහයෙන් දිරාපත් වූ බීජයකින් තමයි මේ ලෝකේ වචනය තමයි මරිතුමි තුළ ගර්භාෂයට ආවේ දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය. But we all were born with corrupted seed. නමුත් අපි ඔක්කොම ආවේ කුණු වුණු බීජයකින්. Will a 6-month-old baby commit sin? මාස 6ක බබෙකුට පාපයක් කරන්න පුළුවන්ද? මාස 6ක බබෙකුට පාපයක් කරන්න පුළුවන්ද? They don't want to talk. පුළුවන්ද බැයිද? If you won't talk and look at me like this, I also will go to sleep. They say no. 6-month-old. Any mothers here? අම්මලා කවුරුත් මෙතන ඉන්නවද? Okay. When your baby was 6-month-old, when you keep your baby aside and carry another baby, what will happen? මාස 6ක බබෙක් ඉන්න අම්ම කෙනෙක්ගෙන් අහන්නේ බබාව චුට්ටක් පැත්තකින් ඉඳලා වෙන බබෙක්ව වඩා ගත්තොත් අර ඔයාගේ බබා කොහොම හැසිරෙයිද? Is that not sin? ඒක පාපයක් නෙමෙයිද? Hello? Is that not sin? තේරෙනවද අපි කියන එක? Who's spending more time with the baby? කවුද අම්මා බබාත් එක්ක වැඩිපුරම වෙලාව ගත කරන්නේ? So from where the baby learned it? දැන් එතකොට බබා එහෙම අඬන්න එහෙම කරන්න ඉගෙන ගත්ත කාගෙන් වෙන්න ඕනේද? She's laughing. From whom the baby learned it? බබා ඒව ඉගෙන ගත්තේ කොහොමද? අම්මගේ. We do not, when we are born with sin nature, because everyone who was born from the seed of Adam was born with the nature to sin. අපි ඉපදුනේ පාපයේ ස්වභාවයක් එක්කමයි. ඒක තමයි පාපේ එක්ක අපි ඉපදුනා කියලා කියන්නේ. එතකොට ආදම්ගෙන් පැවතෙන අපි ඔක්කොම පාපයේ ස්වභාවය අරගෙන තමයි ඉපදුනේ. You don't need to teach a baby to do wrong things, but you have to teach a baby to do right things. Yes. Why? Wrong will come by default. ඒ නිසා චූටි බබෙකුට උනත් පාපයක් කරන්න කියලා දෙන්න දෙයක් නෑ. මොකද එයා ඉපදිච්ච දවසේ ඉඳන් පාපයේ ස්වභාවය එයා තුලින් ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපිට එයාට උගන්වන්න තියෙන්නේ පාපයක් කරන්න නෙමෙයි පාපේ නොකර ඉන්නේ කොහොමද කියලායි. Yes, sir. අපේ පාපයේ ස්වභාවය නිසා. Yes or no? So we all will, usually they say like this: if you do this, you will become a sinner. If you do this, you will become a sinner. Actually, a person doesn't become sinner by committing sin, but he commits sin because he's already a sinner. දැන් අපි සමහර වෙලාවට අපි දකිනවා කියනවා ඔයා මේක කරොත් ඔයා පාපයක් කරගත්ත වෙනවා. ඔයා මේ දේ කරොත් ඔයා පාපයක් කරගත්ත වෙනවා කියලා අපි කියනවා අපි ඇහිලා තියෙනවා. නමුත් ඇත්තටම අපි පාපයක් වෙන්නේ අපි පාපයක් කරගන්නේ ඒ යමක් කරපු නිසා නෙමෙයි. අපි ඒක කරන්නේ අපේ පාපයේ ස්වභාවය නිසායි. We all were born with this corrupted seed. මොකද අපි හැමෝම ඉපදිලා තියෙන්නේ මේ කුණු වූ බීජයකින්. That's what David said, my mother conceived me with sin. That means what? Even before I was born, the seed that I came from is corrupted. There is sin. That's why when a baby is 6-month-old, the jealousy did not come from the mother or the father, but then it's a nature that any man who has come from Adam and Eve, they have the sin nature. They are born with this corrupted nature because we were born of corrupted seed. එතකොට මව් කුසල දරුවෙක් එනකොට ඒ අම්මගේ තාත්තගේ ඥාන එකතු වෙන මොහොතේ පටන්ම ඒ බීජවල පාපයේ ස්වභාවය තිබුණා. එතකොට ඉපදෙන හැම කෙනෙක්ම ආදාම්ගේ සිට පැවිදිලා ඉපදෙන හැම කෙනෙක්ම ඒ පාපයේ ස්වභාවය අරගෙන තමයි මේ ලෝකෙට ඉපදුනේ. Praise the Lord. But this scripture says we are born again of not of corrupted seed but of incorrupted seed. නමුත් මේ දේ වචනේ මේ පදේ කියනවා අපි නැවත උත්පාදනය කරනු ලැබුවේ කුණු නොවන්නා වූ බීජ වලින් කියලා. Not of corrupted seed but of the incorrupted seed by the word of God. මක්නිසාද නුඹලා කුණුවන්නා වූ බීජ වලින් නොව දෙවියන් වහන්සේගේ ජීවමානව පවතිනා වූ වචනය කාරණ කොටගෙන කුණු නොවන්නා වූ බීජ වලින් නැවත උත්පාදනය කරනු ලැබුවොත් කියන තමයි වචනේ ලියලා තියෙන්නේ. Now,
We all, when Nicodemus went and asked Jesus, Jesus told him that you have to be born again. බයිබලයේ එක තැනක සඳහන් වෙනවා නිකොදෙමුස් කියලා මිනිහෙක් විශ්වාසයෙන් ගිහිල්ලා අහනවා මේක කොහොමද මේවා වෙන්නේ කියලා. එතකොට ජේසුස් වහන්සේ උත්තරයක් දෙනවා. ඔයා නැවත උපදුනේ නැත්නම් ඔයාට මේක තේරුම් ගන්න දේව රාජ්‍යෙට ඇතුළු වෙන්න බෑ. නැවත ඉපදෙන්න ඕනේ කියලා ජේසුස් වහන්සේ කියනවා. Nicodemus was asking, how can I be born again? Should I go into my mother's womb and should I be born again? දැන් මේ නැවත ඉපදෙනවා කියන එක ජේසුස් වහන්සේ කියපු වචනේ නිකොදෙමුස්ට තේරුනේ නැහැ. එයා අහනවා දැන් කොහොමද මම ආපහු ඉපදෙන්නේ? ඒ කියන්නේ මම ආපහු මාව කුසට ගිහිල්ලා ආපහු ලදරුවෙක් වගේ හැදිලා ආපහු මේ ලෝකෙට ඉපදෙන්න ඕනද කියලා ජේසුස් වහන්සේගෙන් අහනවා. When I read that, even I thought, yeah, good question. එතකොට බයිබලයේ කියනකොට මට හිතුණා ඒක නම් හොඳ ප්‍රශ්නයක් තමයි කියලා. How to be born again? I have to go to my mother's womb and I have to be born again? මේ ආපහු ඉපදෙනවා කියන්නේ මොකක්ද? ඇත්තටම මම ආපහු මාව කුසට ගිහිල්ලා ඉපදෙන්න ඕනේද? What is this to be born again? මේ නැවත ඉපදෙන්න ඕනේ දේව රාජ්‍යෙට ඇතුළු වෙන්න නම් කියන පදේ තේරුම මොකක්ද? නැවත ඉපදෙනවා කියන්නේ මොකක්ද? Until and unless I am born again, I am still living in corruption. මම නැවත ඉපදුනේ නැත්නම් මං තාමත් ඉන්නේ පාපය තුල. Born again is a new birth that we receive the day we accept Jesus Christ as our Lord, God and Savior. මේ නැවත ඉපදෙනවා කියන එක සිදු වෙන්නේ ඒක අපේ නැවත ඉපදීමක්. ඒක වෙන දවස තමයි මම ජේසුස් වහන්සේ මගේ ස්වාමීන් කියලා පිළිගත් දවසේ තමයි මගේ මේ නැවත ඉපදීම සිදු වෙන්නේ. The scripture says, being born again, not of corrupted seed, but of incorruptible seed. How will a person be born again? That seed is the word of God. Just like how a person who is born from the seed of the mother and the father, in the same way, the day the person hears the gospel, the word of God preached and receives that word, just like how Mother Mary received the word and she got conceived, the day a person receives the word of God and believes the word, that very day that person gets born again, not of corrupted seed, but the incorruptible seed. The incorruptible seed is the word of God. දැන් මෙතන කියනවා ඔබ නැවත ඉපදෙන්නේ කුණු නොවන්නා වූ බීජ වලින් කියලා. දැන් මොකද මේ කුණු නොවන්නා වූ බීජ කියලා කියන්නේ? මේ දේව වචනේ සඳහන් වෙනවා දෙවියන් වහන්සේගේ ජීවමානව පවතිනා වූ වචනය කරුණු කොටගෙන කියලා. එතකොට මේ කුණු නොවන්නා වූ බීජය වෙන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය. එතකොට යමෙක් දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය අහලා සුභාරංචිය අහලා ඒක පිළිඅරගෙන ජේසුස් වහන්සේ තමාගේ ස්වාමියා කර කියලා පිළිගත් දවස තමයි මගේ මේ නැවත ඉපදවීම දෙවෙනි උපත්තිය වෙන්නේ. එතකොට දේව වචනය තමයි මේ අපේ නැවත ඉපදවීම කරන දේ. Hallelujah. Are you understanding? Yes. So, are you born again? I'm not asking about the denomination. I'm asking about, have you accepted the seed called the word of God in your heart? The day you receive that seed called the word of God, the day you accept the gospel, the day you believe what Jesus has done for me, that very day you and I have become a new creation. Now we are no longer born of the mother's womb, but now we are born from the father's womb through the living word of God. දැන් මම ඔයගලගෙන් අහුවොත් ඔයගලන් නැවත ඉපදිලාද කියලා. ඒ මම අහන්නේ ඔයගලන් දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය අහලා මේ දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ තේරුම් අරගෙන ජේසු මං වෙනුවෙන් කුරුසේ මැරුණා කියන එක පිළිඅරගෙන ඒ වචනේ අදහාගෙන ඒක සිතට ඇතුළත් කරගත්තා. මේ වචනේ ඇහුවා කියන එක සහ ඒක පිළිගත්තා කියන එක තුල ඔයගලන් තවදුරටත් අම්මාගෙන් තාත්තාගෙන් ආපු බීජෙන් ඉපදිච්ච අය නෙවි ඔයගලන් දෙවියන් වහන්සේගෙන් දෙව තාත්තාගෙන් ඉපදිච්ච දරුවන් බවට පත් වුණා කියන දේ තමයි මම අහන්නේ. If somebody comes and tells you, this sickness is hereditary, your mother had, your grandfather had, your great grandfather had, you also should have, because it's in your genetics, because it has come from the seed, you know what you have to reply? You should say, now I am born again. And now I am born again of a different seed, the seed of my father. The Father in heaven is now my genetical bloodline. For him there is no sickness, so for me there is no sickness.
දැන් කෙනෙක් ඔයාට ඇවිල්ලා කිව්වොත් එහෙම ඔයාගේ ඔය අසනීපය පරම්පරාවෙන් පැවතෙන එකක්. ඔයාගේ අම්මට තිබුණා, ඔයාගේ ආච්චිට සීයාට තිබුණා. ඔක පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට එන්නේ. ඒ වගේම ඔය ලෙඩ ඔයාටත් එනවා. මොකද ඔක ජාන වලින් එන ලෙඩක්. එහෙම තමයි මේ ලෙඩ එන්නේ කියලා කෙනෙක් ඔයාට කිව්වොත් එහෙම දැන් ඔයා කියන්නට යනවා නැහැ. මම තවදුරටත් මගේ පවුලෙන් පැවතෙන කෙනෙක් නෙවෙයි. මම ජේසුස් වහන්සේ තුළ නැවත උපදිච්ච කෙනෙක්. මම දේව තාත්තගේ බීජයෙන් පැවතෙන කෙනෙක්. ස්වර්ගයේ ඉන්න මගේ තාත්තට කිසිම රෝගයක්, පීඩාවක්, ජාන විකෘතියක් නැහැ. මම සම්පූර්ණයෙන් සුව කෙනෙක් කියලා ඔයගලන් කියන්නට යනවා. Hallelujah. Why are you sad? ඇයි ඔයගලන් දුකින් ඉන්නේ? Can you feel some sadness coming from there? සමස්තයක් තියෙනවද ඔයගලන්ට? Praise the Lord. Hallelujah. All those who are sleeping say hallelujah. This is purposefully saying. මුදුමතේ ඉන්නවද? Are you listening? Are you understanding? Am I confusing? මම ඔයගලන්ව අවුල් කරනවද? You can understand, right? Okay. You look at them. Are you understanding? Okay. When she is looking, you are saying yes. Okay. Being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible seed, by the word of God, which liveth and abide forever. ඔබ නැවත උත්පාදනය කරනු ලැබුවේ කුණු බීජයෙන් නෙව දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය කියලා එන විලාපක් නොවන බීජයෙන් කියලා තමයි මේකේ සඳහන් වෙන්නේ. So now tell me, how many of you are born again? දැන් කී දෙනෙක් නැවත ඉපදිලා තියෙනවද? She's thinking twice. Okay. Praise the Lord. Hallelujah. Okay, let's go to 2 Corinthians chapter 5, verse 17. දෙක කොරින්ති Therefore, if any man be in Christ, means what? If anybody who is born again, now he is born again of the incorruptible seed. That means that person is in Christ. He will become a new creature. එබැවින් යමෙක් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුළ සිටින්නේ නම් ඔහු අලුත් මැරිල්ලක්ය. පරණ දේ පහව ගියේය, මෙන්න සියල්ලම අලුත් වී තිබේ. He will become a new creature or he is a new creature? ඔහු අලුත් කෙනෙක් වෙන්න යනවද? ඔහු අලුත් කෙනෙක් වෙලාද? He will become a new creature or he is a new creature? You know what do you mean? What is the meaning of new creature? මොකද මේ අලුත් කෙනෙක් කියන්නේ? New. That means the old person is crucified with Jesus, and now a new person is being born just like Jesus. You have the new nature of Christ. You are a brand new person. You are a new creature, new species. මේ කියන්නේ පරණ කෙනා සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවත් වෙලා ගිහිල්ලා ඔයා ජේසුස් වහන්සේ වගේම අලුත්ම කෙනෙක් වෙලා පරණ සියල්ල පහ වෙලා ගිහින් අලුත්ම කෙනෙක් ඉන්නවා කියන එකයි. That means you are not like the people of this world. ඒ කියන්නේ ඔයා මේ ලෝකේ මිනිස්සු ආකාරයෙන් නොවේ කියලායි. In the people of this world are born from the womb of the mother, but you are born again from the womb of the father. මේ ලෝකයේ මිනිස්සු මේ ලෝකයේ සාමාන්‍ය විදියට අම්මගේ තාත්තගේ බීජ වලින් තමයි පැවතෙන්නේ. නමුත් ඔයා අලුත් නැවිලා ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ දේව වචනේ කියන බීජයෙන් එන අලුත්ම කෙනෙක්. You are born again. We are born again of the incorruptible seed. The day we were born again, we instantly became a new creature. අපි නැවත ඉපදිච්ච දවසේ අපි ඒ කුණු වී නොයන බීජයෙන් නැවත ඉපදිච්ච දවසේ දේව වචනය තුළ නැවත ඉපදිච්ච දවසේ අපි අලුත්ම කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. We are not like the people of the world. We have the King of Kings, the Lord of Lords, the Almighty living, residing in the inside of us. අපි මේ ලෝකයේ ආකාරයෙන් නෙවෙයි මේ ලෝකයේ මිනිස්සු වගේ නෙවෙයි අපි රජුන්ගේ පැවතෙන මේ වෙනස්ම ආකාරයක මිනිසුන් වෙනවා. That's what the scripture says. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things have become new. ඒකයි මේ දේව වචනේ කියන්නේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල සිටිනම් ඔහු අලුත් මැවිලක්ය
පරණ දේ පහව ගියේය මෙන්න සියල්ලම අලුත් වී තිබේ කියලා. They're not happy. ඒත් සතුටු නැහැ. Because they don't see that everything has passed away. Yeah. Okay. I'm not going into spiritual body, but we will see examples so that they understand. අපි පොඩ්ඩක් මේක පැහැදිලි කරගන්න බලමු. Now, මොකද මම කිව්වා මේ සොයිලේට ඔයගලන්ට සතුටු නැත්තේ සියල්ල පහ වෙලා ගියා කියලා වචනේ කිව්වට ඔයගලන්ට පේන්නේ මුකුත් පහ වෙලා නැහැ පරණ දේවල් එහෙමම තියෙනවා. ඒක අපි තේරුම් ගන්න කොහොමද කියලා මම සහෝදරගෙන් යවා ask from you if when those scriptures says all have Yeah. we don't see. yeah. Okay, now we will see a small story or example. පොඩි උදාහරණයක් අරන් බලමු. There is a baby eagle. කුංචි රාජාලියෙක් පැටියෙක් ඉන්නවා. What is that? Rajalia. Baby eagle. Okay. Now, පැටියෙක්. baby. Okay. This baby eagle, by mistake, it comes. You know, the egg comes with the chicken, and the hen. It is among the chickens, and now the baby eagle is thinking that this hen is my mother, and the hen is thinking this is my baby, and now this baby eagle is growing with the chicken and with the hen. දැන් මේ කුංචි රාජාලි පැටියාගේ බිත්තරේ වැරදීමකින් බිත්තරේ මාරු වෙලා කුකුල් පැටවුගේ බිත්තර ගොඩක් එක්ක යනවා. එතකොට දැන් මේ කුකුල් බිත්තරත් එක්ක මේක වැඩිලා මේ කුංචි පැටියා දැන් හිතනවා මේ කිකිලි තමයි මගේ අම්මා කියලා. මේ කුකුල් පැටව ටිකත් එක්ක මේ රාජාලිය පැටියා මේක දැන් වැඩෙනවා. Now, is that an eagle or a chicken? දැන් යා රාජාලියෙක්ද කුකුල් පැටියෙක්ද? But it's looking at the chicken, නමුත් එයා දැන් දකිනවා කුකුල් පැටව එක්ක නේ යා ඉන්නේ. එයා දකින්නේ කුකුල් පැටව විතරයි. and it also started to sound like a chicken. දැන් මේ කුකුල් පැටව කෑ ගහන විදිහටම මේ පුංචි රාජාලි පැටියාත් දැන් කෑ ගහන්න ඉගෙන It's ගත්තා. looking at the hen. දැන් එයාගේ අම්මා දිහා බලනවා, කිකිලි දිහා The බලනවා. hen will scratch the ground එයා බිම පහුරු ගන්නවා and දැන්. picks the food. පොඩි පොඩි කෑම කෑලි හොයා ගන්නවා So the දැන්. eagle baby also is scratching the ground and picking the. දැන් රාජාලියේ පැටියත් ඒක ඉගෙන ගන්නවා මේ එයාගේ අම්මා කියන තැනින් එක්කලා කරන විදිහටම බිම හාරලා එයාත් කෑම හොයා ගන්න ඉගෙන ගන්නවා. You know who's that? ඒ කවුද? ඒ රාජාලි පැටියා කවුද? We. අපි තමයි ඒ රාජාලි පැටියා. You know why? ඒ මොකද? The day I am born again, I am no longer the old person. මම නැවත ඉපදිච්ච දවසේ දේව වචනේ තුළ මම තවදුරටත් පරණ කෙනා නෙමෙයි. I am a new creature. මම අලුත් මැරිලා. The King of Kings, the God of God is in me. රජුන්ගේ රජු දෙවියන් වහන්සේගේ ආත්මය මා තුළ දැන් තියෙනවා. But because I do not belong to this world, but I am living in this world. මම තවදුරටත් මේ ලෝකෙට ආйти නෑ. නමුත් මම ජීවත් වෙන්නේ මේ ලෝකෙක තමයි. Yes or no? හොඳ නේද? We do not belong to this world because we are born again. We are born again of the incorruptible seed, but we are living in this world. In the same way, the eagle doesn't belong to the chicken, but it is living with the chicken. දැන් මේ රාජන් පැටියා මේ කුකුල් පැටවුත් එක්ක එකට ජීවත් වෙලා ඒ විදිහටම ජීවත් වෙන්න ඉගෙන ගත්තට එයා ඒ කුකුල් පැටවගේ ගණයට අයිති වෙන්නේ නැහැ වගේ අපි මේ ලෝකේ ජීවත් වුණාට මේ ලෝකේ ආකාරයෙන් ජීවත් වුණාට දේව වචනය තුළ නැවත ඉපදිච්ච කෙනෙක් නව නැවිල්ලක් වුණ කෙනෙක් අපි ඒගොල්ලන් අතර හිටියා වුණාට මේ ලෝකේ මිනිස්සු අතර හිටියා වුණාට අපි ඒ ගණයට අයිති වෙන්නේ නැහැ අපි වෙනස්. Now the eagle is talking like a chicken, walking like a chicken, behaving like a chicken, eating like a chicken. දැන් මේ රාජන් පැටියා ටික ටික වැඩෙනවා ඒ කුකුල් පැටව වගේම ශබ්ද කරනවා කුකුල් පැටව වගේම කෑම කරනවා ඒ විදිහට හැසිරෙනවා. Who's that? දැන් මේ කවුද? අපි. Now they understand. After the chicken example came, the eagle example came, they understand. And be not conformed to this world. මේ ලෝකයේ ආකාරයට නොවි. Romans 12:2. And be not, that means what? You are in this world, but you do not belong to this world. Even though do not belong to this world, we have taken the form of the world.
මේ රෝම 12:2 පදේ කියන්නේ නුඹලා මේ ලෝකයේ ආකාරයට සමාන නොවි කියලායි. එතකොට මේ අර රාජලේගේ උදාහරණය වගේ මේ ලෝකයේ ආකාරයට අපි හිටියට අපි කුකුල් පැටව වගේ වෙන්නේ නැහැ වගේ අපි වෙනස් වෙනවා කියන එක තමයි මේ කියන්නේ. නුඹලා මේ ලෝකයේ ආකාරයට සමාන නොවි කියලා. We look at the people in the world. මේ ලෝකෙ මිනිස්සු දිහා බලනවා. We look at the television. අපි රූපවාහිනිය බලනවා. We read the magazines. පුවත්පත් කියවනවා. We'll call our neighbor. අපි අපේ යාළුවන්ට මිතුරන්ට කතා කරනවා. And we ask them advice. අපි ඒගොල්ලන්ගෙන් උපදෙස් ගන්නවා. And they give us good counseling. අපි ඒගොල්ලන් හොඳ උපදෙස් දෙනවා. Free advice. නිදාන්නේ. No consultation fee. කිසිම ගාස්තුවක් ගන්න නැතුව උපදෙස් ලබා දෙනවා. එහෙම නෙවෙයිද අපි? Correct? Yes? But we did never go to the Bible and ask, Lord, what do you say in your word? අපි නමුත් කවදාවත් බයිබලයේ පෙන්නලා අහලා බලන්නේ දෙවියන් වහන්සේගෙන් කියන්නේ වහන්සේ මොකද්ද මෙතන මට කරන්න කියන්නේ කියලා. When you hear a bad news, what do you do? මොකක් හරි නරක ආරංචියක් ලැබුණා මොකද කරන්නේ? කොහොමද? Cry, අඬනවා, huh? Worry, ආද වෙනවා, දුක් වෙනවා, කාට හරි කියනවා. depressed, අනස්සල් වෙනවා, tears. අඬනවා. Put Philippians 4:4. පිළිපින් Rejoice in the Lord when you get a good news. Always. Rejoice in the Lord sometimes. ස්වාමීන් වහන්සේ තුල නිතරම ප්‍රීතිවන්න. මේකේ තියෙන ස්වාමීන් වහන්සේ තුල සමහර විට ප්‍රීතිවන්න. Rejoice in the Lord always, but when you get a bad news, bad report, when there is no money in your account, when your business is going for a loss, you have to worry. ස්වාමීන් වහන්සේ තුල නිතරම ප්‍රීතිවන්න. හැබැයි ඔයාගේ ගෙදරට මොකක් හරි කරදරයක් ආවම ඔයාගේ ව්‍යාපාරය කරගෙන යන්න බැරි වෙනකොට ඔයා කඩාගෙන වැටෙනකොට එතකොට පොඩ්ඩක් කනස්සලු වෙන්න. Which Bible are you reading? I'm just repeating what you said. Which Bible is this from? ඒ කොහොමද කිව්වේ? මම බයිබලේ බලාගෙන කිව්වේ. How? Tell me one thing. Can I rejoice when I hear a bad news? මට එක දෙයක් කියන්න අපි මොකක් හරි නරක ආරංචියක් අහනවා. එතකොට මට ප්‍රීති වෙන්න පුළුවන්ද? When there is no money to pay the school fees, can I rejoice? මගේ දරුවන්ගේ ස්කෝලේ ගාස්තුව මට ගෙවා ගන්න බැරි කොට මට ප්‍රීති වෙන්න පුළුවන්ද? When I get a bank statement that there is no money, can I rejoice? මගේ බැංකුවේ මට කියනවා ඒ ගිහින් සල්ලිකුත් නැහැ කියලා. එතකොට මට ප්‍රීතිමත් වෙන්න පුළුවන්ද? When I get a court order or a court case, can I rejoice? මට උසාවියෙන් එන්න කියනවා වෙනුවෙන් තියනවා කියලා මේ කම්ප්ලේන් එකක් උසාවියෙන් එන්න කියනවා. මට එතකොට ප්‍රීතිමත් වෙන්න පුළුවන්ද? Can I? පුළුවන්ද? When the doctor said you have so and so sickness in 6 months you will die, can I rejoice? දැන් ඔයාලට වෛද්‍යවරයා කියනවා ඔයාලට මේ ලෙඩ තියෙනවා මාස 6 වලට ජීවත් වෙන්න පුළුවන් කියලා. ඔයාලට ප්‍රීතිමත් වෙන්න පුළුවන්ද? Yes or no? No. Then why God is telling lies? එහෙනම් ඇයි මේ දෙවියන් වහන්සේ අපිට මේ කරන්න බැරි දේවල් කරන්න කියන්නේ? He made a mistake. How can he say rejoice in the Lord always? එයා පොඩ වැරදිලා තියෙනවා මෙතන බයිබලයේ කියනකොට ස්වාමීන් වහන්සේ තුළ නිතරම ප්‍රීතිවන්ත කියලා වචනයක් දීලා තියෙනවා. වැරදිලාද? Because we have taken the form of the world. We are seeing the world. The people in the world get worried when they hear a bad news. So we also learn to worry when we have a bad news. මොකද අපි මේ ලෝකේ ආකාරයට ජීවත් වෙලා පුරුදු වෙලා මේ ලෝකයේ මිනිස්සු මොකක් හරි නරක ආරංචියක් ආපු ගමන් ඒ ගැන වද වෙනවා කනස්සල් වෙනවා කරදර වෙනවා. නම් අපි ඒක දැකලා අපිත් ඒක දැන් පුරුදු වෙලා. We imitate what is happening around us, how people react, how people speak, how they live. We live like them. අපි අනිත් මිනිස්සුත් එක්ක ජීවත් වෙලා අපි දැන් ඉගෙනගෙන ඒගොල්ලන් කරන විදිහටම කරන්න මොන හරි දෙයක් වුණාම වද වෙන්න කරදර වෙන එක මිනිස්සුගේ සාමාන්‍ය දෙයක් අපිත් දැන් ඒකම කරන්න පුරුදු වෙලා. But the Bible is teaching us something different. I am not supposed to react like the people of the world. The people of the world, when they hear the bad news, they will be sad. But for us, when we hear the bad news, we have to celebrate. දැන් මේ බයිබලයේ විදිහට අපි මේ ලෝකයේ ආකාරයට නොවේ වෙනස් පුද්ගලයෝ කියලා කියලා තියෙනවා නම ලැබිලා කියලා. දැන් මේ තියෙන විදිහට මේ ලෝකයේ මිනිස්සු මොනවාරි කරදරයක් නරක ආරංචියක් ආවම දුක් වෙනවා. නමුත් අපිට කියලා තියෙන්නේ නරක කරදරයක් ආරංචියක් ආවම ප්‍රීති වෙන්න කියලා. Celebrate. ප්‍රීති ഘോഷා නගන්න කියලා.
Celebrate? See your face. Like, huh? Yeah, I'm supposed to celebrate. කරදරයකදී ප්‍රීති ഘോഷණය That's a කරන්න. good saying. Rejoice means what? Celebrate. When? In the Lord. When? Always. If you did not understand, again I say, rejoice. එතකොට මේක වැරදිලා නෙමෙයි මම මොගලන් තේරිලා නැත්නම් ආපහු පාරක් කියලා ස්වාමීන් වහන්සේ තුල නිතරම ප්‍රීතිවන්න නැවතත් කියනවා. එතකොට වැරදිලා නෙමෙයි මේක කියන්නේ මොන දේ වුණත් මොන කරදරේ වුණත් ඔයගොල්ලෝ ප්‍රීති ഘോഷණ නගන්න කියලා. මේක කරන්න පුළුවන් දෙයක්. That means what? When I have good news, I rejoice. When I have bad news, I rejoice. When everything happens according to my desire, I rejoice. When everything is going against, I rejoice. When everybody is loving to me, I rejoice. When everybody hates me, I rejoice. දැන් මේ නිතරම කියන වචනේ තේරුම හැමදේම හොඳින් වෙනකොට මම ප්‍රීති ഘോഷා තියෙනවා. හැමදේම නරකට වෙනකොට මම ප්‍රීතියෙන් ඉන්නවා. මේ වත්පදයේ කියන විදිහට නිතරම කියන්නේ හැම කෙනෙක්ම මට ආදරය කරනකොට මාව උසස් කොට සැලකනකොට මම ප්‍රීති වෙනවා. මිනිස්සු මාව නිදා කරනකොට මාව නරක විදිහට සැලකනකොට මම නිඳා අපහාස කරනකොට එතකොටත් මම ප්‍රීති වෙනවා. හැමදේම මට ඕන විදිහට වෙනකොට මම ආස කරන විදිහට වෙනකොට එතකොටත් මම ප්‍රීති වෙනවා. හැමදේම මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැති මම ආස නැති විදිහට මගේ හිත විද වෙන විදිහට වෙනකොට ඒත් මම ප්‍රීති වෙනවා. Somebody is looking at me and saying, what are you talking? It's not at all practical. මේ කෙනෙක් මන් දිහා බලාගෙන හිතනවා මට තේරෙනවා මේ මොනවද මෙයා මේ කියන්නේ මේක කරන්න පුළුවන් දෙයක්ද? She's like, මෙයාට නම් මේ මොකද්ද මේ කියන්නේ? I don't want to change my topic, but yet I will explain little. Okay. Now, what is rejoicing? What is joy? මොකද්ද මේ ප්‍රීතිය කියන්නේ? මොකද්ද මේ ප්‍රීතිය? Joy and happiness is not the same. ප්‍රීතිය සතුට කියන දේ බයිබලයේ වචන දෙකක් විදිහට තමයි උගන්වන්නේ. Now, happiness depends on what others do to me. සතුට කියන දේ තීරණය වෙන්නේ අනිත් අය මං වෙනුවෙන් කරන දේ මත. Happiness is an emotion. සතුට කියන්නේ හැඟීමක්. Happiness is a feeling. සතුට කියන්නේ අපේ හිතට දැනෙන If හැඟීමක්. my spouse is good, if my children behave very well, if everything is happening according to my desire, I'm very happy. But if everything goes wrong, if I get a sickness, if somebody get angry on me, if somebody is bitter, a day is gone. Correct? සතුට කියන්නේ මගේ මහත්ය මට හොඳින් සැලකනකොට මගේ යාළු මිත්‍රයෝ මට හොඳින් සැලකනකොට එතකොට මට දැනෙන්නේ සතුටක්. හැබැයි ඒක නාම මට මං ආස නැති විදිහේ දෙයක් කරනකොට මගේ හිත රිදවෙන දෙයක් කරනකොට මට ඒ සතුට දැනෙන්නේ නැහැ. එතකොට මට දැනෙන්නේ දුකක්. That means happiness is not in my control. Happiness is in other person's control and the things that is happening around me. If the things happening around me is according to my desire, I can be happy. If it changes, happiness goes. If she talks to me nicely, I'm happy. But if she is angry with me, my happiness goes. So my happiness is completely depending on the situation and the person. එතකොට මේ සතුට කියලා කියන්නේ තමාගේ මත තියෙන දෙයක් නෙමෙයි. තමාගේ පාලනය තුල තියෙන දෙයක් නෙමෙයි. සතුට හැමතිස්සෙම අපි අවට ඉන්න අපේ ළඟ ඉන්න අය මත තීරණය වෙනවා. අපේ ළඟ ඉන්න අය අපිට හොඳට සැලකුවොත් හොඳට කතා කරොත් ඒක සතුටක්. ඒ මං බලාපොරොත්තු වෙන කෙනා මට හොඳින් කතා කරේ නැත්නම් මගේ වැරද්දක් කිව්වොත් මට බැන්නොත් මගේ ඉදිරි දෙවොත් එතකොට ඒක දුකක්. එතකොට සතුට කියන දේ මා මත නෙමෙයි තියෙන්නේ මගේ අතේ තියෙන දෙයක් නෙමෙයි අනිත් අය මත රඳා පවතින දෙයක් තමයි සතුට කියන්නේ. That means I have no control over my happiness. එතකොට මගේ සතුටට මට කිසිම පාලනයක් නැහැ. ඒක මගේ පාලනයේ සීමාවේ තුල තියෙන දෙයක් නෙමෙයි. අනිත් කෙනාගේ Don't තුල worry, තියෙන don't දෙයක්. He's come to check. In spite of me standing here, are you getting distracted or you can focus? මම බලන්න නම් මේක හරියට ඉගෙන ගන්නවද මම මිස් කරද්දි මේක ඔලුවට දාගන්න පුළුවන්. Not only that, he's saying this is my future place, so I'm doing my rehearsal. දැන් කියනවා මම මෙතනට එන්න යනවා මම මේ කතා කරන්න යනවා මේ මම පොඩ්ඩක් බලනවා කියලා. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Now, the happiness of my life, the key is in other person's hand. දැන් එතකොට මගේ සන්තෝෂය අතුල තියෙන්නේ වෙන කෙනෙක් අතේ. So my happiness is completely dependent on the outside, not the inside. එතකොට දැන් බැලුවම සන්තෝෂය කියන දේ මගේ සන්තෝෂය තියෙන්නේ වෙන කෙනෙක්ගේ අතේ. But this joy which God is talking about is not like that. නමුත් මේ බයිබලයේ සඳහන් කරන ප්‍රීතිය කියන දේ එහෙම දෙයක් නෙමෙයි. This joy is not based on what others do to me.
දැන් මේ ප්‍රීතිය කියන දේ අනිත් එක්කෙනා මත යැපෙන්නේ නැහැ. Can you put James chapter 1 verse 2? Jan. My brethren, count it all joy if you fall into various trials. Okay. Into diverse temptation. මාගේ සහෝදරයනි නුඹලා ඇදහිල්ල සෝදිසි කිරීමෙන් ශාන්ති ගුණය උපදින බව දැන. Is it given, my brethren, count it all joy if you fall into diverse temptation? නුඹලා ඇදහිල්ල සෝදිසි කිරීමෙන් කියලා තියෙනවද? Did I make a mistake? Did I make a mistake? Yes or no? One minute. What is the mistake? They did not, only you found. You see, others are looking what? Okay, my brethren, count it all joy. When or if? When means what? For sure. Trials are going to come for sure. Problems are going to come for sure. When you fall into various trials or various temptations. Correct? අනේකාකාර පරීක්ෂාවලට වැටෙන කල ඒ සියල්ල ප්‍රීතියක් කියයි සිතන්න. එතකොට අනේකාකාර පරීක්ෂාවලට වැටෙන කල කියලා කියන්නේ ඔබ වැටුනොත් නෙමෙයි අනිවාර්යයෙන්ම ඔබ වැටෙනවා කියන එක. When I have various trials and temptations, I have to count it all. දැන් මේ අනේකාකාර පරීක්ෂාවලට වැටෙනකොට ඒ සියල්ල ප්‍රීතියක් කියයි සිතන්න කියලා කියනවා. The Bible doesn't look like practical book. Huh? මේ බයිබලයේ ප්‍රායෝගික පොතක් නෙවෙයි කියලා හිතනවද? For the next verse. Yeah, third verse. Down arrow. Knowing this, happiness is a feeling. Joy comes by knowing, by knowledge. There is a big difference. Happiness comes by how others treat me, but joy comes by what I know, the knowledge that I have. මේකේ සිංහල වචනේ කියලා තියෙන්නේ නුඹලා ඇදහිල්ල සෝදිසි කිරීමෙන් ශාන්ති ගුණය උපදින බව දැන. අනේකාකාර පරීක්ෂාවලට වැටෙන කල සියල්ල ප්‍රීතියෙන් යයි සිතන්න කියන එක. මෙතන ඉගැන්වීම තියෙන්නේ සතුට කියන එක තීරණය වෙන්නේ අනිත් කෙනා මත. නමුත් ප්‍රීතිය කියන දේ තීරණය වෙන්නේ අපි අපේ දැන ගැනීම, අපි දන්න දේ මත තමයි ප්‍රීතිය කියන දේ තීරණය වෙන්නේ. For example, when a mother is pregnant, does she have discomfort? දැන් උදාහරණයක් අපි බලගෙන මේක තේරුම් කරගන්න බලමු. අම්මා කෙනෙක් ගර්භණී වුණාම එයාට අපහසුතාවල් දැනෙනවද? Yeah, vomiting, වමන යනවා, irritation, අපහසුතාවල් දැනෙනවා, backache, කොන්ද කැක්කුම දැනෙනවා, headache. ඔළුව කැක්කුම එනවා. So the mother says to the husband, it's very difficult, 9 months I can't, so I'll abort the baby. එතකොට මේ අම්මා කියන්නේ යනවාද මේක නම් පුදුම අමාරු දෙයක් මම නම් මේක මාස 9ක් දරන්න බෑ මේක බබාව මට එපා කියන්නේ යනවාද? Yes or no? No. Now, is it painful? Discomfort? Is it causing discomfort? ඒක අම්මට අපහසුාවක් නෙමෙයිද? Yes or no? Yes. But yes, yet in midst of that pain, does the mother have joy? නමුත් මේ වේදනාව මේ ඔක්කොම අමාරු මැදේ අම්මට ප්‍රීතියක් තියනවද? Because the mother's focus is not on the pain, the mother's focus on the end result. The knowledge that she has, this pain has not come to destroy me, but this pain has come to give me my child. නමුත් අම්මට දැනගැනීමක් තියෙනවා මේ කැක්කුම මේ වේදනාව මේ ඔක්කොම තියෙන්නේ මට මේ දරුවා ලැබෙන්න යන නිසා මේ වේදනාවේ අවසානයේ මට දරුවා කියන දේ ලැබෙනවා කියන දැන ගැනීම අම්මට තියෙන නිසා ඒ දැනෙන අපහසුතාවල් දරා ගැනීමේ හැකියාව අම්මට තියෙනවා.
In the same way, when a person has the knowledge of God, what God has promised, when that person is going through a problem, that person is not looking at the problem, but looking at what God has promised. ඒ අම්මට ඒ දරුවාගේ පොරොන්දුව දිහා බලාගෙන ඒ ගමන යන්න පුළුවන් වගේ දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ දන්න කෙනා, දෙවියන් වහන්සේගේ පොරොන්දුව අඳුනගෙන තියෙන කෙනා, දෙවියන් වහන්සේගේ පොරොන්දුව දන්න කෙනා, එතකොට ඒ යන පොරොන්දුව තුලට යන ගමනේදී ඒ වෙන අපහසුකම්, ඒ වෙන දුක් කරදර, ඒ අපහසුකම් සියල්ල විඳදරා ගන්න ඒ පොරොන්දුව දිහා බලාගෙන ඒ පොරොන්දුව ගැන තියෙන දැනුම මත. Can you put 2 Corinthians chapter 4 verse 17? 2 කොරින්ති Chapter 4 verse 17. හතරවෙනි පරිච්ඡේදයේ 14 වෙනි වගන්තිය. For a light affliction. Light affliction. 2 Corinthians 4:17. You know who's saying this? Light affliction. Paul is saying. 2 කොරින්ති 4:17 මොහොතකට පවතින අපේ සැහැල්ලු වූ දුක. Who's saying? මේ පවුල් තුමා කියන්නේ. If they're not going to talk, I'm going to stop preaching. ඕගොල්ලෝ කතා කරන්නේ නැත්නම් අපි නවත්තනවා. Say something, no? Hello? Are you awake? Yes? Hallelujah? Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. I should tell you all to come and preach here for 10 minutes, then you will know. Are you here? Please answer me. Yeah? Please. Okay. Who's saying this? For our light affliction. මොහොතකට පවතින අපේ සැහැල්ලු වූ දුක. Who's saying it? Paul is saying. Paul did not go through much torture. Only thing, he was beaten, he was put in the prison, he was without food, he was without clothes, he was thrown in the dungeon, he was thrown in the desert, he was shipwrecked. That's all, nothing. He was beaten, he was bleeding. දැන් පවුල් තුමා කියනවා මේ සැහැල්ලු වූ දුකක් කියලා. ඒ කියන්නේ එච්චර ලොකු දුකක් නෙමෙයි කියන දුක පවුල් තුමාගේ දුක කියලා කියන්නේ ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. ගුටි කෑවා, තුවාල වුණා, හිරේ දැම්මා, ඇඳුම් නැතුව හිටියා, කන්න නැතුව හිටියා, මරණයට ගියා. තව ගොඩක් තියෙනවා. ඒ ඔක්කොම දුක සැහැල්ලු නොවු දුක කියලා තමයි කියන්නේ. He did not have problem like how we have. ඒ අපිට තියෙන ප්‍රශ්න වගේ නෙමෙයි. That's why he's saying light affliction. ඒක තමයි සැහැල්ලු දුකක් කියලා. If he would have gone through torture like you and me, then he would have not used this word. අපිට වගේ ප්‍රශ්න තිබුණා පවුල් තුමාට සමහරවිට මේ සැහැල්ලු දුක කියලා කියන එකකුත් නැහැ. එහෙමද? Why are you laughing? අයියෝ බින්නේ. Did he go through torture? අසීමිත දුකක් තුලින් පවුල් තුමා ගියාද? But why is he saying a light affliction? එහෙමනම් ඇයි මේ පවුල් තුමා කියන්නේ සැහැල්ලු වූ දුකක් කියලා? You know why he's saying? He's saying for a light affliction which is for a moment worketh against us for works against us. I'm reading wrong and you're continuing it. Working against us? Working against us? The problem that is coming is working against you or for you. Those who have worry, it is working against. Those who have joy, it is working for. Are you understanding? Don't translate there. Translate what I am saying. For a light affliction which is but for a moment worketh for us or is working against us. The affliction that is coming is working for us or it is working against us. දැන් මෙතන සඳහන් වෙන්නේ මේ සැහැල්ලු දුක මේ මොහොතේ අපිට පැමිණෙන්නේ අපට විරුද්ධවද අප වෙනුවෙන්ද කියන එක. Did Jesus embrace the cross with joy? යේසුස් වහන්සේ කුරුසේ මරණයට ගියේ ප්‍රීතියෙන්ද? Because the affliction that came in his life, even though it looked like it's going, it is costing his life, he did not see that affliction, but he saw you and me getting eternally saved and receiving salvation. දැන් යේසුස් වහන්සේ ප්‍රීතියෙන් කොහොමද මේ කුරුසේ ගමනට ගියේ? මොකද යේසුස් වහන්සේ ඒ වෙන වේදනාව කුරුසේ ගමන ඒ විදිහට දැක්කට ඒකට එහා උන්වහන්සේ දැක්කා ඒ තුලින් ඔබත් මමත් සදාකාලික ජීවිතය උන්වහන්සේ සමග එකතුව ජීවත් වෙන එක ලබන්නට යනවා කියන දේ උන්වහන්සේ දැක්කා. This is how
the people who are born again have to think. දැන් මේ ජේසුස් වහන්සේ තුල වචනය තුළ නැවත ඉපදිච්ච අය හිතන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහටයි. When problem comes, we are not supposed to see the problem as problem. When David saw Goliath, he did not see Goliath as a threat, but he saw as an opportunity. He saw, oh my God, now this Goliath is an opportunity for me to rise high. දැන් ජේසුස් වහන්සේ තුළ නැවත ඉපදිච්ච අය ප්‍රශ්නයක් දැක්කම ලෝකයේ ආකාරයට ප්‍රශ්නයක් කෙනෙක් ප්‍රශ්න දකිනවා වගේ නෙමෙයි බලන්න ඕනේ ඊට වඩා වෙනස් විදිහකට. උදාහරණයක් විදිහට දාවිද් ගොලායත් යෝධයාව දැක්කහම එයා හිතුවේ නෑ අනේ මෙයාව කොහොමද මම සටන් කරන්න කියලා නෙමෙයි හිතුවේ මෙන්න මට අවස්ථාවක් මෙයාව පරාජය කරලා ස්වාමීන් වහන්සේගේ සැලැස්ම ඉෂ්ට කරන්න කියලා ඒ විදිහට තමයි එයා හිතුවේ. එතකොට දැන් මේ ප්‍රශ්නයක් කරදරයක් කෙනෙකුට මේ ලෝකයේ තුල ජීවත් වුණත් නැවත ඉපදිච්ච අපි දකින්න ඕනේ ඒක ප්‍රශ්නයක් විදිහට නෙමෙයි ඒක අපව ගොඩ නගන්න අප දෙයක් විදිහට. We were talking about eagle, right? අපි රාජාලිය ගැන කතා කරන්නේ. You know what is the difference between the eagle and the other birds? දැන් මේ රාජාලියගේ අනිත් කුරුල්ලන්ගේ වෙනස මොකක්ද? Other birds, when storm comes, they get scared and they go and hide. දැන් කුණාටුවක් ආවම අනිත් කුරුල්ල බය වෙලා ඒගොල්ලන් හැංගෙනවා. But when the eagle sees the storm, it sees as an opportunity. Now I have good opportunity. I can fly above the storm. නමුත් රාජාලියා මේ කුණාටුව දැක්කම කල්පනා කරනවා මේක මට හොඳම අවස්ථාවක් ඉහළ මහසට යන්න මට මේ කුණාටුව උඩින් පියාඹන්නට පුළුවන් කියලා හිතනවා. But we are eagles living like a chicken. අපි හැබැයි රාජාලියෝ හැබැයි ජීවත් වෙන්නේ කුරුල්ල පැටව වගේ. Correct, no? හරිද? That's what Romans 12:2 says. Do not be conformed to this world. You are an eagle. Don't live like a chicken. ඒකයි රෝම 12 කියන්නේ මේ ලෝකේ ආකාරයට නොවි කියලා. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලන් රාජාලියෝ ඕගොල්ලන් කුකුල් පැටව වගේ ජීවත් වෙන්න ඕනේ. ඕගොල්ලන් මේ ලෝකේ ආකාරයට ජීවත් වෙන්න ඕනේ කියන එක තමයි ඒ වචනේ කියන්නේ. In this world, when problem comes, they look it as a problem, as something, as a worry. They get anxiety, they get worried, they will cry, they will go into depression, they'll go into a prison, they'll go into a bondage. Correct? But then the scripture says, the one who knows the word of God, the one who is born again, the one who is a new creature, we are not supposed to be like the world. But when affliction comes, we have to see the affliction is working for me. For what? Far more exceeding an eternal weight of glory. What the devil brings against me, when I have joy in me, the Lord turns it for His glory. දැන් එතකොට මේ ලෝකයේ මිනිස්සු ප්‍රශ්නයක් කරදරයක් ආවම පුරුදුලා තියෙන්නේ ඒක ගැන වද වෙන්නේ ඒක ගැන දුක් වෙන්න කනස්සල් වෙන්නේ. නමුත් අපි නැවත ජේසුස් වහන්සේ තුළ නැවත ඉපදුණු නව මැවිල්ලක් විදියට ප්‍රශ්නයක් ආවම අපි හොයා ගන්න ඕනේ මේ දැනගන්න ඕනේ මේ ප්‍රශ්නය ආවේ අපිට විරුද්ධව නෙමෙයි අපිව තවදුරටත් ඉහළට ඔසවනු පිණිසයි ඒ තුලින් ස්වාමීන් වහන්සේගේ මහිමය ප්‍රකාශ වන පිණිසයි මේ ප්‍රශ්නයට අපිව විනාශ කරන්න බෑ මේ ප්‍රශ්නය තුළ අපි ජයග්‍රහණය වෙතටයි යන්නේ කියන එක තමයි නැවත ඉපදිච්ච අය සිතන්න ඕනේ විදිය. Now, can I rejoice always? දැන් අපිට නිතර ප්‍රීතිවන්ත කෙනෙකු තේරෙනවද? Put the next verse. Now look at this. Everybody cannot have joy. While we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen, for the things which are seen is temporary. Only the person who focuses not at the seen problem, the seen situation, the seen sickness, the seen poverty, but a person who's focusing on the unseen promise of God, only that person can see the problem, something that is temporary, but the promise that God has given, the unseen is eternal. Now, when the person has the knowledge of the unseen promise, that person has joy. Joy comes by knowledge. But happiness comes by your feelings. It comes by what others do to you and what the situation is. It depends on the external. දැන් මේ ස්වාමීන් වහන්සේ කියන ප්‍රීතිය අපි මේ ලෝකේ ඉන්න හැමෝටම තේරුම් ගන්න බෑ. මොකද ඒ වචනේ කියලා තියෙන්නේ මොහොතකට පවතින අපේ සැහැල්ලු දුක
පෙනෙන දේ නොව නොපෙනෙන දේ දෙස බලා සිටිනා වූ අපට කියලා. එතකොට පෙනෙන දේ දිහා බලන අය නෙමෙයි නොපෙනෙන දෙවියන් වහන්සේගේ පොරොන්දුව. දෙවියන් වහන්සේ අපිට දීලා තියෙන පොරොන්දුව මේ වෙලාවේ අපිට පේන්නේ නැති වුණත් මේ වෙලාවේ ඒක ඉෂ්ට වෙලා නැති වුණත් ඒ පොරොන්දුව දිහා බලාගෙන ඉන්න අයට විතරයි මේ ප්‍රීතිය ලැබෙන්නේ. එතකොට ප්‍රීතිය ලැබෙන්නේ අපි දෙවියන් වහන්සේගේ පොරොන්දුව දන්නවනම් ඒක තේරුම් ගන්න ඒක අපි අපේ අවබෝධයට ඇවිල්ලා නම් විතරයි. එතකොට මේ බයිබලයේ සඳහන් වෙන ප්‍රීතිය තීරණය වෙන්නේ අපේ දැනුම මත දෙවියන් වහන්සේගේ පොරොන්දු ගැන අපි දන්න තරම මත දෙවියන් වහන්සේගේ පොරොන්දු අපි හඳුනාගෙන තියෙන තරම මත තමයි ප්‍රීතිය. නමුත් සතුට කියන හැඟීම අනිත් කෙනාගේ දේවල් මත වෙනස් වෙමින් පවතිනවා. Rejoice in the Lord sometimes. Now is it practical? නිතරම ප්‍රීති වන්න දැන් පුළුවන්ද? When you are looking only at the problem, you can't rejoice. ඔබ ප්‍රශ්නය දිහා විතරක් බලන් ඉන්නවා නම් ඔයාට ප්‍රීති වෙන්න බෑ. But the person who can see the unseen, when the person who has the knowledge, when the person just like the mother who is going through the pain, who knows that this pain is not come to destroy me, but this pain has to come to give me a child whom I'm going to enjoy all my life. එතකොට මේ ප්‍රීතිය කියන එක ලැබෙන්නේ පේන දේ දිහා බලන් ඉන්න කෙනාට නෙමෙයි නොපෙනෙන දෙවියන් වහන්සේගේ පොරොන්දුව දිහා බලන් ඉන්න කෙනාටයි. හරියට අර ගැටගෙන ඉන්න අම්මා ඒ වේදනාව තුළින් යද්දි මේ පොරොන්දුව දන්නවා මේක අනිවාර්යයෙන්ම මට මේ දරුවා ලැබෙනවා කියන ඒ පොරොන්දුව දිහා බලාගෙන ඒ ගමන යනවා වගේ දෙවියන් වහන්සේගේ පොරොන්දුව දන්න කෙනාට විතරයි මේ ප්‍රීතිය තුළ ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. Now the mother's focus is not on the pain, but the mother is filled with joy. දැන් අම්මා අමාරුවෙන් ගියා වුණත් අම්මගේ අවධානය තියෙන්නේ ඒ අපහසුකම් ඒ තියෙන කරදර වේදනාවල් මත නෙමෙයි අම්මගේ අවධානය තියෙන්නේ අවසාන ඉලක්කය ගැන. In the same way, when I know the promise of God, the word of God, what God has done for me, now I'm not looking at the temporary problem because I know this problem is not going to kill me. Rather, God's promise, the unseen eternal word of God, this problem is not working against me, but it is working for me because I do not focus on the situation, I focus on the end result, the promise of God. දැන් දෙවියන් වහන්සේගේ පොරොන්දුව දන්න කෙනාට ඒ පොරොන්දුව හැබෑවක් වෙච්ච කෙනාට ඒක පේන්නේ නැති වුණත් නොපෙනෙන දෙවියන් වහන්සේගේ පොරොන්දුව දන්න කෙනා දන්නවා මේ මොහොතකට පවතින මේ දුක මේක මොහොතකට පවතින මේක తాවකාලිකයි. නමුත් දෙවියන් වහන්සේගේ පොරොන්දුව අනිවාර්යයි. ඒක කොහොම හරි ඉෂ්ට වෙනවා. එතකොට මේ දුක මේ ප්‍රශ්න ඔක්කොම මාව ස්වාමීන් වහන්සේගේ පොරොන්දුව ගාවටයි අරගෙන යන්නේ කියන දැනුම තියෙනවා. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Romans 12:2. And be not conformed to this world. නුඹලා මේ ලෝකයේ ආකාරයට සමාන නොවි. And be not conformed to this world. මේ ලෝකයේ ආකාරයට සමාන නොවි. In this world, when they get bad news, they will cry. මේ ලෝකයේ මිනිස්සු නරකාරක්ෂයක් ආවම අඬනවා. When bad things happen, they get depressed. නරක දෙයක් වුණාම ඒගොල්ලෝ කනස්සල් වෙනවා. When the child is not listening, they get worried. මේ දරුවෙක් අහගෙන ඉන්නේ නැත්නම් ඒ ගැන වද වෙනවා. When they see the doctor's report, they get fear. ડોක්ටර්ගේ වාර්තාව නරක රිපෝට් එකක් ආවම ඒගොල්ලන් බය වෙනවා. But I am not supposed to be like the people of this world. නමුත් මම මේ ලෝකයේ මිනිස්සු ආකාරයට විය යුතු නැහැ. I am not supposed to be conformed to this world. මම මේ ලෝකයේ ආකාරයට සමාන විය යුතු නැහැ. But what to do? The eagle baby is with the chickens, no? මොනවා කරන්නද මේ රාජාරියා ජීවත් වෙන්නේ කුකුල් පැටව එක එයා දන්නේ ඉච්චරයි. Day and night looking at the chicken. හැමදාම කුකුල් පැටව දිහා බලන් ජීවත් වෙනවා. It is sounding like the chicken. සද්දෙත් ඒ වගේ. It's behaving like the chicken. හැසිරෙන්නෙත් ඒ වගේ. It's thinking he's a chicken, හිතන්නේ කුකුල් පැටියෙක් but වගේ. he is not a chicken. නමුත් එයා කුකුල් පැටියෙක් නෙමෙයි. You are worrying like the people of the world. ඔයා මේ ලෝකයේ මිනිස්සු විදියට දුක් You වෙනවා. are depressed like the people of the world. ඔයා මේ ලෝකයේ මිනිස්සු විදියට කනස්සල් වෙනවා. You become anxious like the people of the world. ඔයගොල්ලන් මේ ඔළුවේ මිනිස්සු
ලෝකෙ මිනිස්සු වගේම You have fear like the people of the world, මේ ලෝකෙ මිනිස්සු වගේම බය වෙනවා. but you do not belong to the people of the world. නමුත් ඔයගොල්ලෝ මේ ලෝකේ ආකාරයට නෙමෙයි. මේ ලෝකෙට අයිති නැහැ. One day, එක දවසක් the baby eagle මේ චූටි රාජපැටියා looks up in the sky, උඩ අහස ඈත අහස දිහා බැලුවා. and in the sky flies high an eagle. එයා දැක්ක ඈත අහසේ ඉස්සෙන් පියාඹගෙන යනවා රාජාගේ. One day, somebody came and preached you the gospel. එක දවසක් කෙනෙක් ඇවිල්ලා සුභාරංචිය ඔයාලට දේශනා කෙරුවා. And you also saw one eagle flying high. ඔයා දැක්ක ඈත අහසේ රාජාගේ ඉදිරියලා යනවා. When a baby eagle saw that big eagle flying high in the sky, something inspired in the heart. ඒ ඈත අහසේ රාජාගේ පියාඹගෙන යනවා දැක්කම හදවතේ වෙනසක් ඇති වුණා. When the word of God is preached and when you hear the word of God, something inspires in your heart. ඒ වගේම ඒ රාජාගේ ඉදිරියලා යනකොට හිතේ වෙනසක් වුණා වගේ මේ දේවචනේ ඇහුවාම ඔයාගේ හදවතේ වෙනසක් ඇති වුණා. Because the baby eagle has the nature to fly, not to sit there like a chicken. මේ මොනේ ඒ රාජාගේ පැටියාගේ ස්වභාවය එයාගේ අතුලාන්තයේ තියෙන්නේ කුකුල් පැටියෙක් වගේ ඉන්න නෙමෙයි අර වගේ උදාහසේ පියාඹන්න. In the same way, a person who's born again is supposed to live like Christ, not like the people of this world. ඒ වගේම දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය තුළ නැවත ඉපදිච්ච එක්කෙනෙක් ජීවත් වෙන්න ඕනේ රාජාලියෙක් වගේ මිසක් කුකුල් පැටියෙක් වගේ නෙමෙයි. එතකොට අපි එතකොට නැවත ඉපදිච්ච අය ජීවත් වෙන්නේ ලෝකේ මිනිස්සු වගේ නෙමෙයි ජේසුස් වහන්සේ වගේ. The baby eagle looks at that big eagle ඒ චූටි පැටියා අර ලොකු රාජාලිය දිහා බලාගෙන හිටියා. and is thinking, I also want to fly like that. එයා එතන හිතුවා අනේ මටත් ඒ රාජාලිය වගේ පියාඹන්න පුළුවන් And it really got impressed. එයාට ඒකට ගොඩක් ආස හිතුණා. And then it tries to take the wings out. එයා හිතුවා මමත් කරලා බලන්න ඕනේ මේක කියලා පියාඹන්න දිගේරියා. In the same way, when you go back, you said, I'm also going to live a life. I'm going to rejoice. දැන් ඔයගොල්ලෝ මේ සුභාරංචිය අහලා ගෙදර ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලෝ හිතන්නේ යනවා මමත් ගිහිල්ලා මේ සුභාරංචිය අහලා මමත් අලුත් වුණා මමත් ප්‍රීතිමත් වෙනවා කියලා. But then comes the chicken. නමුත් ආපහු ආ කුකුල් පැටව වෙනවා. And then comes the chicken. ආපහු ආ වටේ ඉන්න කුකුල් පැටව ටික. And then comes the Facebook. අපේ පරණ ජීවිතය ආපහු වෙනවා. And then comes the TV serial. අපි බලන ටීවී වැඩසටහන් ටික එනවා. And then comes the WhatsApp. ඊට පස්සේ අපේ මාධ්‍ය ජාල ටික එනවා WhatsApp එකේ. And then comes the chicken and says, "Kuk, kuk, kuk, kuk." පරණ කෙනා ආපහු ඇවිල්ලා නේ මේ වගේ කියලා කියනවා. Do you think you are an eagle? ඔය ඇත්තටම හිතනවාද ඔය රාජාලියෙක් කියලා? You are a chicken. නෑ ඔයා මේ අපිත් එක්ක හැමදාම හිටපු කුකුල් පැටියා. We are not supposed to fly like that. We are supposed to be here. අපි මේ පොළවේ ඉන්න ඕන කට්ටියක් අපි මෙහෙම තමයි ජීවත් වෙන්නේ. අපිට බෑ උඩ හස් වල යන්න. Then the baby eagle looks at the chicken. එතකොට අර රාජාලිය පැටියා ආපහු කුකුල් පැටියා දිහා And they said, බලනවා. yeah. Yes. ඔව් අනේ මම ඇත්ත වෙන්නේ. You are my best friend. Now don't leave me. ඔය ඒකනේ ඔයා කියන දේ හරි ඔයා මගේ යාළුවානේ මම දානවා ඔබට. That's what happens when you go out from here. දැන් මෙතන මේ කාලේ එළියට ගියාම එහෙම තමයි වෙන්නේ. Every time I come to the prayer meeting, so nice. හැමතිස්සෙම මම දේවචනේ අහන්න ආවම හරිම ලස්සනයි. Every time somebody comes and shares the testimony, so nice. මොනවද එවිලා යාගේ අත්දැකීම බෙදා ගන්නකොට ඒක හරිම ලස්සනයි. But when I go back, නමුත් මම ආපහු මගේ ජීවිතේට තනියම මුහුණ one දෙනකොට small symptom is enough, gone. පුංචි දෙයක් වුණාත් ඇති පුංචි වෙනසක් වුණාත් ඇති ඔක්කොම දෙදරලා යනවා. One small sign of something is enough. මොනහරි නරක දෙයක පොඩි සයින් එකක් පොඩි සලකුණක් ඇති Go back. ආපහු පරණ කෙනාම වෙනවා මේ ඔක්කොම අමතක වෙනවා. I think it's not about you. I'm talking about people in India. මට දැන් ලංකාවේ ගැන නෙමෙයි මම කියන්නේ ඉන්දියාවේ අර මේ දෙයක් එහෙම කරන්නේ. We all are eagles. අපි ඔක්කොම රාජාලිය. Praise the Lord. Hallelujah. හalleluya. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Do we do that? අපි එහෙම කරනවද? Do we do that?
Eagles living like chickens, රාජාලිය කුකුළු වගේ ජීවත් වෙනවා. sounding like chickens, behaving like chickens. The problem is we believe we are chickens when we are not. වැඩේ තියෙන්නේ අපි කුකුල් පැටව කියන අපි හිතාගෙන ඉන්නවා ඇත්තටම අපි කුකුල් පැටව නෙමෙයි. You don't even know who you are. අපි කවුද කියලා අපි දන්නේවත් නැහැ. You are in Christ. ඔබ යේසු තුලයි ජීවත් වෙන්නේ. That's what we saw. The one who's in Christ is a new creature. ඒකයි අපි ඉගෙන ගත්ත යේසුස් වහන්සේ තුල ජීවත් වෙන කෙනා අලුත් නැවිල්ලක් කියලා. God's spirit and your spirit has become one. දෙවියන් වහන්සේගේ ආත්මයත් ඔබගේ ආත්මයත් එකක් වෙලා තියෙනවා. Do not be conformed to this world. මේ ලෝකයේ ආකාරයට නොවි. Tell your neighbor, do not be conformed to this world. එයාගේ අසල්වැසියෙක් කතා කරලා කියන්නේ මේ ලෝකයේ ආකාරයට වෙන්න එපා කියලා. Not only now, after the meeting also, when something worry comes, when fear comes, ask chicken or eagle. දැන් විතරක් නෙමෙයි ඔයගොල්ලන් ගෙදර ගියාම මොන හරි ප්‍රශ්නයක් කරස්සලක් ආවම අහන්න ඔයා කුකුල් පැටියා වෙනවද රාජාලිය වෙනවද කියලා. When they becoming depressed, go and ask chicken or eagle. මොන හරි දුකක් කරදරයක් කනස්සලක් කියාගෙන ඉන්නකොට අහන්න මේ කුකුල් පැටියෙක්ද ඔයා රාජාලියෙක්ද කියලා. But you don't become a chicken. නමුත් ඔයා කුකුල් පැටියෙක් වෙන්න එපා. Okay. Then what happened is, the chicken again, the eagle again started to behave like a chicken. දැන් ආපහු මොකද වුනේ මේ රාජාලි පැටියා ආපහු අර කියන දේවල් අහලා කුකුල් පැටියා වගේ ඉන්නේ වුණා. It's like this. When I went back home, again I worried. ඒක හරියට නිකන් මම දැන් මේ ඔක්කොම ඉවරලා ගෙදර ගියාම ආයේ පරණ සෙටප් එකේ පරණ විදියටම පරණ ප්‍රශ්නත් එක්ක පරණ කෙනා විදියටම කරදරයෙන් ජීවත් වෙන්න පටන් ගත්තා. But the Holy Spirit is reminding you. දැන් හැබැයි සුදනන් මහන්සේ නැවත ඉතිරිච්ච කෙනා සුදනන් මහන්සේ ඉඳගෙන උන්නේ යට මතක් කරනවා. The Holy Spirit will always draw you to the Word of God. දැන් සුදනන් මහන්සේ හැමතිස්සෙම ඔයාව දේ වචනේ ගාවට ඉගෙන යන්න උත්සාහ කරනවා. Are you going to ignore His voice? ඔබ ඒ එහෙන ශබ්දය ගණන් ගන්න නැතුව ඉඳනවද? He's always putting that craving in your heart. Spend time with me, have that intimacy with me, have that relationship with me. And He is always pulling you towards the Word of God. සුදනන් මහන්සේ හැමතිස්සෙම ඔබට කතා කරන්නට යනවා. මගේ දේ වචනේ ඉගෙන ගන්න, දේ වචනයත් එක්ක කාලය ගත කරන්න, මගේ වචනේ තේරුම් ගන්න. හැමතිස්සෙම සුදනන් මහන්සේ ඔබව ඇදගෙන යන්න හදන වචනේ තුළට ඒ හඬ ඔබ ඇහුන්නේ වගේ ඉන්න උත්සාහ කරන්න. Now the eagle start thinking what he saw on the sky, the eagle flying high. දැන් මේ රාජාලි පැටියා කලින් කල්පනා කරනවා එයා දැකපු ඒ උඩ අහසේ නිදහසේ පියාඹන රාජාලිය දිහා කල්පනා කරනවා. And at night when all the chickens are sleeping, the baby eagle gets up and goes. දැන් ඔක්කොම කුකුල් පැටව ටික නිදා ගන්න කන්දලා මොරෙන්න මේ රාජාලි පැටියා එළියට යනවා. And the baby eagle stretches the wings එයා පියාපත් දිග ඇරලා බලනවා. and practices. දැන් පොඩ්ඩක් පුරුදු වෙනවා. When everybody gets up, it goes quietly. දැන් අනිත් අය නැගිට ගමන් එයා සද්ද නැතුව අර ඒ කුකුල් පැටව එක්කම ඒ විදිහම ජීවත් වෙනවා. We are called to imitate Christ. අපිට කැඳවලා තියෙන්නේ යේසුස් වහන්සේව අනුගමනය කරන්න. The one who is going to spend that personal, intimate relationship with the Word of God is the person who is imitating Christ. දැන් අර රාජාලියා පැටියා හොරෙන් ගිහිල්ලා රැට පුරුදුනා වගේ දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයත් එක්ක පෞද්ගලිකව කාලය ගත කරන්න යන කෙනා. දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයත් එක්ක එකට ඉන්න කාලය ගත කරන්න ඒකත් එක්ක ගැටෙන්න යන කෙනා ඒ කෙනා යේසුස් වහන්සේ වගේ වෙන්නට යනවා. Because we are a new creature, we have the nature of Christ. මොකද අපේ මේ අලුත් මැරෙන්නේ අපේ යේසුස් වහන්සේගේ ස්වභාවය දැන් තියෙනවා. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Okay. Put this. Galatians chapter 2 verse 20. ගලාති දෙවන පරිච්ඡේදයේ 20 වෙනි වගන්තිය. I am crucified with Christ. මම ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ සමග කුරුසේ ඇන ගැසෙනු ලැබ සිටිමි. The old self, the old chicken is crucified.
මේ කුකුල් පැටියා ඒ මගේ පරණ ස්වභාවය එයා කුරුසේ ඇන ගැසුවා. I am crucified my own sin nature, the old person of the world, the person who was born of the corrupted seed is crucified. I am crucified with Christ. Nevertheless I live, yet not I, but Christ lives in me, and the life which I now live in the flesh, I live by faith of the Son of God. මම ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ සමග කුරුසේ ඇන ගැසෙනු ලැබ සිටිමි. එසේ වී නමුත් මම ජීවත් වෙමි. නමුත් තවත් මා නොව ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මා තුළ ජීවත් වනසේක. ඒ කියන්නේ මගේ පරණ මනුෂ්‍යයා පරණ ස්වභාවය කුකුල් පැටියාගේ ස්වභාවය මම කුරුසේ ඇන ගැසුවා. ඒ පරණ කෙනා නෙමෙයි දැන් මම අලුත් කෙනෙක්. මගේ මේ නව මැවිල්ල තුළ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ මැවිල්ල තුළ තමයි මම දැන් ජීවත් වෙන්නේ කියන එක. Now who is living in you? දැන් කවුද ඔබ තුළ ජීවත් වෙන්නේ? Christ. But do we know? දැන් ඔබ තුළ ජීවත් වෙන්නේ කවුද? The eagle doesn't know he's an eagle. He thinks he's a chicken. In the same way, we don't realize that Christ is living in us. If we know Christ is living in us, then we behave like Christ. We act like Christ. We speak like Christ. We walk like Christ. We talk like Christ. නව මැවිල්ල තුළ අපි තුළ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ඉන්නවා. නමුත් අපි දන්නේ නැහැ අපි තුළ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ජීවත් වෙනවා කියලා. එහෙම දන්නවනම් අර රාජාලි පැටියා දන්නේ නැති කමෙන් කුකුල් පැටවුත් එක්ක ජීවත් වුණා වගේ අපි ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ අපි තුළ ජීවත් වෙනවා කියලා දන්නේ නැති නිසා ලෝකයේ ආකාරයට ජීවත් වෙනවා. අපි දන්නවනම් මේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ අපි තුළ දැන් ඉන්නවා කියලා අපි ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ වගේ කතා කරයි ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ වගේ දේවල් කරයි ඒ වගේ ජීවත් වෙනවා. Put Romans chapter 12 verse 2. And be not conformed to this world, but you be transformed by the renewing of your mind. නුඹලා මේ ලෝකයේ ආකාරයට සමාන නොවි දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත එනම් යහපත පිළිගත වූ සම්පූර්ණ වූ දේ කුමක්දයි දැනගන්නා පිණිස සිත අලුත් කර ගැනීමෙන් අන්‍යාකාර ඇත්තෝ වන්න. සිත අලුත් කර ගැනීම. What is the meaning of the word transform? දැන් මොකක්ද මේ සිත අලුත් කර ගන්නවා කියන්නේ? I was seeing your son playing some game. What is transform? මම දැක්ක මේ සහෝදරගේ චූටි පුතා සෙල්ලමක් කරනවා. It looks like a car. Then you can change the shape. It becomes like a robot. එයාගාව පොඩි කාර් එකක් තිබුණා. ඒක එහෙම කරායින් පස්සේ ඒ කාර් එක රොබෝ කෙනෙක් වුණා. Transform means completely changing from one shape, one form to another form. අලුත් කර ගන්නවා කියලා කියන්නේ තිබුණ ආකාරයෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වෙලා වෙනත් ආකාරයක් වෙනවා කියන එක. Praise the Lord. Hallelujah. Have you seen a caterpillar becoming into a butterfly? ඉතින් මෙතන තියෙනවාද පුංචි දැලගුවෙක් සමනලෙක් බවට පත් වෙනවා. In the same way, we are eagles behaving like chicken, but we have to be transformed into who we are, into the image and like who we are. We are in the image and likeness of Christ, right? Who's in us? Christ. Inside we are Christ. Christ is in us, but we behave like chicken. Now the transformation has to take place. How will the transformation take place? The transformation takes place by the renewing of your mind. දැන් එතකොට අර චූටි කුකුල් පැටවුත් එක්ක රාජාලි පැටියා ඉන්නකොට රාජාලියත් කුකුල් පැටව වගේම හිටියා වගේ අපිත් මේ ලෝකයේ ආකාරයට ජීවත් වෙමින් හිටියා. නමුත් අපි දැනගැනීමට ආවම අපි දේව වචනය තුළ අලුත් වුණාම අපි තුළ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ජීවත් වෙනවා. ජේසුස් වහන්සේ අපි තුළ ඉන්නවා කියලා අපේ අලුත් මැවිල්ලක් බවට පත් වෙනවා. එතකොට දැන් මේ නව මැවිල්ල මේ අලුත් මැවිල්ලට අපි දැන් අර කුකුල් පැටියාගේ ස්වරූපය ගත රාජාලි පැටියා ඇත්තටම රාජාලියෙක් වෙන්නේ කොහොමද? ඒ ස්වරූපය ඇත්තටම ගන්නෙ කොහොමද? ඒ ක්‍රියාවලිය වෙන්නේ මේ සිත අලුත් කර ගැනීම තුලින්. Praise the Lord. In India,
the youth, the young people, they have fan, they worship the movie star, the sports stars, and they have, ඉන්දියාවේ තරුණ ළමයින්ට ඉන්නවා ඒගොල්ලන්ම ආස කරන නළු නිළියෝ එතකොට ක්‍රීඩකයෝ ඒගොල්ලන් ප්‍රිය කරන අය ඉන්නවා. not here, right? Here the youth are different. Not here, right? ඒ නැද්ද එහෙම? He's saying no. Yes, same. Huh? Yes, same. මේත් ඒ වගේමයි. Like that only? Same, no? Yeah. Okay. Now, when you imitate somebody, when you like someone, when somebody is your fan, you keep watching that person. Maybe you keep watching the dialogues the person speak, or you keep watching the game or the sports, or you keep watching the dance, you keep watching the song, the movements. Yes, and you try to imitate. Do they do that? දැන් එතකොට ඒ ආසම කරන කෙනා ඉන්නකොට එයාව නිතර එයාගේ ස්වරූපේ එයාගේ විදිය එයාගේ නැදුම් අපි එයා වගේ වෙන්න අපි උත්සාහ කරන්නේ නැද්ද එයා කරන දේවල් කරන්න අපි උත්සාහ කරන්නේ නැද්ද When they see Michael Jackson, then they start, if you see same like him, they dance. මයිකල් ජැක්සන් උදාහරණයක් ගත්තොත් ඒ වගේම dance කරන අය ඉන්නවා. Now, did it come like magic, or the person was watching and watching and watching and practicing and practicing and practicing, and then when a person is imitating, if somebody is imitating a hero or a star, that means he is spending lot of time with that person, looking at him and imitating him, learning to do exactly like the person. Yes or no? දැන් එතකොට ඒ dance කරන කෙනා වගේ dance කරන කෙනා මැජික් එකකින් වගේ පුළුවන් වුණේ නැහැ. ඒක එයා හොඳට අධ්‍යයනය කරලා ඒක ගොඩාක් පාරක් බලලා ඒ කරන විදිහට කරන්න උත්සාහ කරලා ලොකු උත්සාහයකින් තමයි ඒ කරනවා වගේම කරන්න ඉගෙන ගන්න. ඒක පාරම ලැබෙන දෙයක් නෙමෙයි. In the same way, when I imitate Christ means I have to spend lot of time with him and imitate him and do exactly what he does. In the beginning, when a person is imitating Michael Jackson, he may not get the steps like him. Yes, he would have failed again and again and again. He practices. Correct? He spends lot of time. Then you might be speaking just like him. If you see, you can say this person is the fan of so and so. Yeah, correct? Yes, especially all your fans would be from India. ඔයගලන් ආස ගොඩක් අය ඉන්දියාවේ වෙන්නත් ඇති ඔයගලන් ආස කරන තරු දැන් මේ මයිකල් ජැක්සන් වගේ dance කරන කෙනා ඒ steps ටික ගන්න ඒක බලන් ඉඳලා පුරුදු වෙලා කරා වගේ ඒක තැනකදී එයා කතා කරනකොට එයා dance කරනකොට අනිත් අයට නිකම්ම කියන්න පුළුවන් මෙයා කරන විදිහට තමයි කරන්නේ කියලා බලන් ඉන්න කෙනාට නිකම්ම කියන්න පුළුවන්. එතකොට එයා ඒක කරගත්තේ ලොකු ක්‍රියාවලියක් තුළින් ආපහු කරලා පුරුදු වෙලා. එතකොට අපි ජේසුස් වහන්සේව නම් අපි පෙන්වන්න කරන්නේ අපි තුලින් අපි ජේසුස් වහන්සේත් එක්ක කාලය ගත කරන උන්වහන්සේ කතා කරන්නේ මොනවද උන්වහන්සේ හිතන්නේ කොහොමද උන්වහන්සේ දේවල් කරන්නේ කොහොමද කියලා අපි ඉගෙන ගන්නට වෙනවා. In the same way, when I am imitating Christ, what I am doing? I am looking at him and I am spending time with him and I am practicing and rehearsing and doing exactly what he did. He healed the sick, so I also go and do exactly like that. What he spoke, I also speak exactly like this. How he acted, exactly I act like it. Now what I am doing? I am imitating. In the beginning, it may not work just like him, but as I practice, I become just like him. දැන් අපි ජේසුස් වහන්සේව අනුගමනය කරන්න යනකොට අපිට සිද්ධ වෙනවා උන්වහන්සේ කොහොමද කතා කරන්නේ උන්වහන්සේ කොහොමද ලෙඩුන් සුව කරන්නේ උන්වහන්සේ මොනවද කතා කරපු වචන උන්වහන්සේ මොනවද කරේ ඒ දේවල්ම අපිට කරන්නට යනවා. නමුත් ඒක මුලදී එකපාරම අපිට කරන්න බැරි වෙනවා. මොකද ඒකට ලොකු ප්‍රැක්ටිස් එකක් පුහුණුවක් අවශ්‍යයි. අපි ඒක කරනකොට අපිට ස්වාමීන් වහන්සේ වගේම වෙන්නට යනවා. The baby eagle, when everybody is sleeping, it's trying to fly. The first day when the baby eagle is trying to flap the wings, it is not going even little high. Doesn't mean that the eagle cannot fly. The potential to fly high is in the eagle, but the eagle has to be transformed. How? By renewing the mind, by imitating and by practicing. In the same way, I am just like Christ. I am a new creature. The potential to be like Christ is in me, but I have to practice
practice. I have to imitate. I have to train myself. I have to strengthen my spiritual wings. How? By spending time with Him and imitating Him and doing just like what He does. දැන් මේ පුංචි රාජාලි පැටියා ඉස්සෙල්ලාම පුරුදු වෙන්න හදනකොට පියාඹන්න පළවෙනි පාර එයා පියාපත් දිගෑරලා පියාඹන්න උත්සාහ කරනකොට සමහර වෙලට එයාට පොඩ්ඩක්වත් ඉස්සෙල්ල බැරුව යන්නේ. නමුත් ඒකෙන් කියන්නේ එයාට කවදාවත් පියාඹන්න බෑ කියලා. මොකද ඒ පියාඹන්න අවශ්‍ය වූ ජවය පියාඹීමට අවශ්‍ය සියලු දේ එයා තුල තැන්පත් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේ අපිත් දේශස් වහන්සේ අනුගමනය කරන්න යනකොට අපිත් මුලදී උන්වහන්සේ කියපු දේවල් කරන්න යනකොට අපිත් සමහර විට කරන්න බැරි වෙයි. අපි ඒ කියන මට්ටමට අපිට කරගන්න බැරි වෙනවා. නමුත් ඒකෙන් කියන්නේ අපිට ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ වගේ ජීවත් වෙන්න බෑ කියලා. ඒකට අවශ්‍ය සියලුම දේවල් අපිට තියෙනවා. අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ අර පොඩ ඒ කුරුළු පැටියා පියාඹන්න ඉගෙන ගත්තා වගේ අපි ඒක නැවත කරනකොට තමයි අපිට ඒක පුරුදු වෙන්නේ. Praise the Lord. Praise the Lord. And be not conformed to this world, but be transformed. එතකොට කොහොමද අපි ඒක කරන්නේ? Don't be like the chicken, but you are an eagle. You have to be transformed and behave like who you are. එතකොට මේ පදේ කියන්නේ මේ ලෝකයේ ආකාරයට නොවි කියලා කියන්නේ ඔයගොල්ලන් කුකුල් පැටියෙක් වගේ වෙන්න එපා කියන එකයි. මොකද ඔයා ඇත්තටම කුකුල් පැටියෙක් නෙමෙයි ඔයා රාජාලියෙක්. එතකොට ඔයා ඇත්තටම රාජාලියෙක් වගේ වෙන්න නම් ඔයාගේ මනස වෙනස් කරන්න ඕනේ, සිතන ආකාරය වෙනස් වෙන්න ඕනේ. ඔයා කුකුල් පැටියෙක් නෙමෙයි ඔයා රාජාලියෙක් කියන බව තේරුම් ගන්න ඕනේ. ඒ සිතන ආකාරය වෙනස් කරොත් විතරයි ඔයාට රාජාලියෙක් විදිහට පියාඹන්න පුළුවන් වෙන්නේ. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. When the caterpillar becomes a butterfly, before it becomes a butterfly, it has to go through a process. එතකොට මේ දලබුවෙන් සමනලයක් වෙනකොට යාට ඒක එකපාර වෙන්න බෑ. ඒක එක ක්‍රියාවලියක්. ඒකේ ටික ටික තමයි ඒ ක්‍රියාවලිය වෙන්නේ. The caterpillar has to eat the leaf day and night. ඒ දලබුවා කොළ හැමදාම උදේ හවස කොළ කන්න ඕනේ. Now, when the caterpillar is eating the leaf, will anything happen from outside? දැන් මේ දලබුවා හැමදාම උදේ හවස කොළ කනවා යාගේ මුකුත් එකපාර වෙනසක් වෙනවද? In the same way, from inside, I'm a new creation. ඒ වගේම ඇතුළාන්තයෙන් මම අලුත් නැගිල්ලක්. නමුත් එළියෙන් එහෙම නැහැ. And inside, I am a new person. I'm just like Christ. ඇතුළාන්තයෙන් මම ජේසුස් වහන්සේ වගේමයි. But outside, I have learned to behave like the people. I think like the people. I worry like the people. I get anxious like the people. I have fear like the people. But actually, inside, I am different. I have a different potential. Exactly how Jesus is, I am the same. The same power that resurrected Jesus from the death, that resurrection power is inside of me. Even though the resurrection power is inside of me, I am picking up things from the world. I am acting like the people of this world. එතකොට දැන් ඇතුළාන්තයෙන් මම ජේසුස් වහන්සේ වගේ වුණාට පිටතින් මම පුරුදු වෙලා තියෙනවා මේ ලෝකයේ ආකාරයට ජීවත් වෙන්න, මේ ලෝකයේ ආකාරයට කනස්සලු වෙන්න, මේ ලෝකයේ ආකාරයට බය වෙන්න, කරදර වෙන්න අපි එළියේ පුරුදු වෙලා තියෙනවා. නමුත් ඇතුළාන්තයෙන් මම උත්තානෝ ජේසුස් වහන්සේගේ සියලුම බලය මා තුලත් ඒ විදිහටම තියෙනවා. නමුත් පිටතින් ඒක පේන්නේ නැහැ. මොකද මම මේ ලෝකයේ ආකාරයට ජීවත් වෙන්න පුරුදු වෙලා. ඒකට දැන් මට සිද්ධ වෙනවා ඒ පිටතින් තියෙන කෙනාගේ ක්‍රමය වෙනස් කරගෙන ඇතුළත තියෙන කෙනා පිටතට ගන්න මම සිතන ආකාරය වෙනස් කරන්න. Is there anybody who has seen your face? අපේ මෙතන කවුරු හරි ඉන්නවද තමාගේ මූණ දැකලා තියෙන්නේ? Have you seen your face? මූණ දැකලා තියෙනවද? Yes or no? You have not. Your eyes came out, popped out, and you turned and saw your face. ඔයාගේ ඇස් දෙක මේ මූණෙන් එළියට ඇවිල්ලා මේ පැත්ත හැරලා වගේ මූණ වලට පේනවද? Now tell me, have you seen your face? දැන් ඔයගොල්ලන්ගේ මූණ ඇත්තට දැකලා තියෙනවද කවුරු? තමාගේ මූණ තමයි. You have only seen the reflection of your face. කන්නාඩියකින් ඔයගොල්ලන් දකින්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ රූපයක් විතරයි. You have only seen the reflection of your face. මේ රූපය විතරයි දකින්නේ. Correct? But have you trained your mind to believe the reflection? හැබැයි මේ කන්නාඩියෙන් පේන දේ ඇත්තයි කියලා පිළිගන්න මම පුරුදු වෙලා තියෙනවද? Have you doubted the mirror? Is this mirror showing my face or somebody else's face? මේ පේන විදිය වල මගේ මූණ ඇත්තටම කියලා කවදාවත් හිතලා තියෙනවද? මේක මීට වඩා වෙනස් වෙන්න බැරිද කියලා? I will doubt the word of God, but not the reflection. මේ දේව වචනය නම් සමහර විට අපිට සංකේතන පුළුවන්. නමුත්
කන්නාඩියෙන් පේන දේ නම් හරිද තමයි. Correct? The mirror is only showing your physical body. එතකොට මේ කන්නාඩිය ඔයාලට පෙන්වන්න කරන්නේ ඔයාලගේ භෞතික ශරීරය විතරයි. But to know who you are in your spirit, how you look inside, there is a spiritual mirror, that is the word of God. එතකොට මේ ඇතුළාන්තයේ ඉන්න කෙනා කවුද කියලා දැනගන්න අපිට තියෙනවා ආත්මික කැඩපතක්. ඒක තමයි දේව වචනය. The outside flesh is just a body, it's just a house where I am living. මම මේ එළියේ තියෙන ශරීරය භෞතික ශරීරය නිකන් භෞතික කූඩුවක් විතරයි මම ජීවත් වෙන්නේ. I came from the dust, I go back to the dust. The body came from the dust and the body goes back to the dust. මගේ ශරීරය දූවිල්ලෙන් හැදුනේ මේ ශරීරය දූවිල්ලටම යනවා. The real person is my spirit. ඇත්ත මනුෂ්‍යයා මගේ ආත්මය තුළ ඉන්න මනුෂ්‍යයා. And in my spirit, the day I am born again, I look just like Christ. එතකොට මම නැවත ඉපදිච්ච දවසේ දේව වචනය තුළ මම ඇත්තටම ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ හා සමානවම The mirror is only showing your flesh, your physical body. කන්නාඩිය මගේ ශරීරය විතරක් භෞතික ශරීරය පෙන්වන්න කරනවා. You can decorate it how much you want, මේක ඔයාලට කැමති තරම් ලස්සන කරගන්න පුළුවන්. but that is going to go back. නමුත් ඒක ආපහු යනවා. But the real you can, if you want to see really how you look, if you want to know really who you are, if you want to know how God has created you, then you have to look into the real mirror called the Word of God. ඔයාලට ඇත්තටම ඔයාගේ ඇත්ත මනුෂ්‍ය ඇතුළාන්තයේ ඉන්න මනුෂ්‍ය ඇත්තටම මොන වගේද කියලා බලා ගන්න ඕන නම් ඔයාලට ඇත්තටම ඒක හරියටම දැනගන්න ඕන නම් මේ ආත්මික කැඩපත කියන සුදු බයිබලය ඔයාලට බලන්නම වෙනවා. Only the Bible, only the Word of God shows you who you are and how you look. ඔයා ඇත්තටම කවුද ඔයා ඇත්තටම ආත්මිකව කවුරු වගේද කොහොමද කියලා ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ සුදු බයිබලයේ තුලින් විතරයි. Let's go to James chapter 1 verse 23. James chapter 1 verse 23. For if anyone be a hearer of the word and not a doer, he is like unto a man beholding his natural face in a glass. James, Jacob 1:23. The same joy chapter. මක්නිසාද යමෙක් වචනය අසන නමුත් එය පිළිපදින්නේ නැත්නම් ඔහු කැඩපතකින් තමාගේ ස්වභාවික මූණ බලන මිනිසෙකුට සමානයි. How the baby eagle looks at the eagle flying, in the same way, when the baby eagle is looking at the eagle flying, that baby eagle also is the same. Yes or no? In the same way, when I look in the Bible and when I see Jesus, the same Jesus is who is in me. එතකොට අර චූටි රාජ්‍යරි පැටියා ඉහළ හසේ පියාඹන රාජ්‍යරය දකින්නවා වගේ ඒ කරන්න පුළුවන් දේ කරන්න ආස වෙනවා වගේ මම සුදු බයිබලයේ දිහා බලනකොට ජේසුස් වහන්සේව දකින්නකොට දේව වචනය තුළින් ඒ ජේසුස් වහන්සේම මාතරක් ඉන්නවා උන්වහන්සේට කරන්න පුළුවන් හැම දෙයක්ම මට කරන්න පුළුවන් වෙනවා. If you want to know who you are inside, the only way is to take the word of God. එතකොට ඔයාට බලන්න ඕන නම් ඇත්තටම ඔයා කවුද කියලා ඒකට තියෙන එකම මඟ දේව වචනය අරගෙන බලන එක විතරයි. The world might look at you as a fool. සමහරවිට ලෝකයේ මිනිස්සු බලයි ඔයා දිහා ඔයා මෝඩයෙක් වගේ. Because now you are looking at you not the way the world looks at you. මොකද ඔයා දැන් ලෝකයේ ආකාරයට ඔයා දිහා බලන්නේ නැති නිසා. Everybody is talking like a chicken, but you are talking like an eagle. හැමෝම කුකුල් පැට වගේ කතා කරන නමුත් ඔයා ඊට වෙනස් වෙලා රාජාලියෙක් වගේ කතා කරනවා. Everybody is trying to stay on the ground, but you are trying to fly. හැමෝම මහ පොළොවේ පය ගහලා ඉන්න හදනවා නමුත් ඔයා ඉගිල්ලෙන්න හදනවා. Everybody is looking to the natural mirror and spending time how to do plastic surgery, how to change my nose, how to change my shape, how to change myself. But you are looking into the word of God and you are looking at you and saying, wow, this is how I look. හැමෝම
කඩපති දිහා බලලා තමාගේ භෞතික ශරීරය වෙනස් කරන්න හදනවා, ශරීරයේ ස්වභාවය වෙනස් කරන්න හදනවා, ප්ලාස්ටික් සර්ජරියෙන් ශරීරයේ විදිය වෙනස් කර ගන්න හදනවා. නමුත් ඔයා ආත්මික කඩපති දිහා බලලා අතුලාන්තයේ ඉන්න කෙනාව වෙනස් කරන්න හදනවා. You are seeing Jesus raising the dead, and that is how you look. The same power is in you to raise the dead. ඔයා කියන ජේසුස් වහන්සේ මලමුන් නැගිටෙව්වා ඒ බලය මේ කන ජේසුස් වහන්සේ තුළ තියෙන බලය මා තුළත් තියෙනවා කියලා. You see Jesus loving the sinners and accepting them. That's how you look. එතකොට ඔයා දකින්න ජේසුස් වහන්සේ පෞකාරයන්ට ආදරය කරනවා ඒගොල්ලෝ පිළිගන්නවා. ඒ වගේ තමයි ඔයත් ඒකම කරන්න යනවා. When you see Jesus walking in the supernatural, that's how you look. ඔයා දකින්න ජේසුස් වහන්සේ අපිට හිතාගන්න බැරි සුභ උත්තරීත තලයක ඇවිදගෙන යනවා. ඒ දේවල් කරනවා නම් ඔයත් එහෙමම වෙන්න යනවා. I don't know about you. 13 years ago, I started to look into the mirror. මම දන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ නම් මම අවුරුදු 13කට කලින් මේ ආත්මික කඩපිට දිහා බලන්න පටන් ගත්තා. I started to look at the evil. මම මේ රාජරිය වගේ බලන්න පටන් ගත්තා. I started to look at Jesus. මම ජේසුස් වහන්සේ දිහා බලන්න පටන් ගත්තා. All my life, I was like the people of the world. එතෙක් වෙනකම් මගේ මුළු ජීවිත කාලෙම මම ඉතාම සාමාන්‍ය කෙනෙක් මේ ලෝකයේ කෙනෙක් වගේ හිටියා. I was calling myself with names what others called me. අනිත් අය මට කතා කරපු නම් වලින්ම මම මට කතා කරගත්තා. I was speaking like others. මම අනිත් අය වගේ කතා කරුවා. I was with fear, මම බයෙන් ජීවත් වුණා. with worry. මම කලදරේ කනස්ස. I was living like a failure. මම පරාජය වෙච්ච කෙනෙක් I වගේ was ජීවත් living like වුණා. a good for nothing. මම කිසි කමකට වැඩකට නැති කෙනෙක් වගේ ජීවත් වුණා. I was a zero. මම බිඳුවේ හිටපු කෙනෙක්. But then when I looked into the mirror, නමුත් මම මේ ආත්මික කඩපිට දිහා බැලුවා. I saw who I am මම එතකොට දැක්ක ඇත්තටම මම කවුද කියලා. in Christ. ජේසුස් වහන්සේ තුළ. The day when I looked into the mirror, how I look in my spirit in Christ, මම මේ ආත්මික කඩපිට දිහා බලලා මේ ආත්මය තුළ මම ජේසුස් වහන්සේ තුළ මම කවුද කියලා බැලුවම and when I started to stretch my wings, මම මගේ පියාපත් දිගාරින්න ගත්තාම everybody else came. හැමෝම මම පිටිපස්සට ආවා මොකද පැටියෙක් වගේ. But I say, no, I don't look like you. I look like the one who I see in the Bible. මම එතකොට කිව්වා ඒගොල්ලන්ට නෑ මම උඹලන් වගේ නෙමෙයි කියලා. If you want to sound like that, sound like that. If you want to speak like that, speak like that. If you want to behave like that, behave like that. If you want to worry, you worry. But I'm not going to worry. I'm going to rejoice. එතකොට මම කියන්න පටන් ගත්තා ඕගොල්ලන්ට වද වෙන්න ඕන නම් ඔයගොල්ලෝ වද වෙන්න. ඔයගොල්ලන්ට කරදර වෙන්න ඕන නම් ඔයගොල්ලෝ කරදර වෙන්න. ඔයගොල්ලන්ට කනස්සල් වෙන්න ඕන නම් බය වෙන්න ඕන නම් ඔයගොල්ලන්ගේ හිම වෙන්න. නමුත් මට ඕනේ නෑ ඒ වගේ වෙන්න. මම ප්‍රීති වෙනවා කියලා කිව්වා. Because I don't look like you. I look like my Christ. මොකද මම තවදුරටත් ඔයගොල්ලෝ වගේ නෙවෙයි මම ජේසුස් වහන්සේ වගේ කියලා මම කිව්වා. Now I know who I am in Christ. දැන් මම දන්නවා ජේසුස් වහන්සේ තුළ මම කවුද කියලා. The old person I who looked like you is crucified. ඔව් මම කලින් ජීවත් වෙච්ච මම ඕගොල්ලෝ වගේ හිටපු මම දුර්වල වෙච්ච මම දැන් කුරුසේ යන ගහලා. But now I'm a new creation. දැන් මම අලුත් වෙවිලා. But if I have to see who I am inside, if the transformation should take place outside, then I have to go through a process called renewing your mind. Romans 12:2. දැන් එතකොට මම වෙනස් වෙලා මගේ අතුලාන්තයේ වෙච්ච වෙනස මගේ පිටතිනුත් පේන්න පටන් ගන්න ඕන නම් මම ක්‍රියාවලියක් තුලින් යන්න ඕනේ. ඒ තමයි මනස අලුත් කර ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය. The transformation has already taken place inside, but if I have to see the transformation like a caterpillar into a butterfly, like the chicken into an eagle, if I have to see the transformation outside, the only way is I have to spend time to renew my mind, to imitate, to spend the time to study the word, to change the way I think, and to practice, and to train, and to do exactly what Christ has done. Now, like the baby eagle that is practicing every day, even though in the beginning when it is practicing nothing is happening, in the same way when you take the Bible, the word of God, and you look at Christ, and when you keep practicing day and night, maybe in the beginning you will fall, but doesn't mean that you are not an eagle. You are an eagle, but you are a baby eagle. The more you practice, the more your wings will become strong. The more your wings will become strong, the more higher you will fly. එතකොට මේකේ සඳහන් වෙනවා දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත එනම් යහපත වූ පිළිගත යුතු සම්පූර්ණ වූ දේ කුමක්දයි දැනගන්නා පිණිස. එතකොට මා තුළ උන්වහන්සේ තියලා තියෙන මේ ඇත්ත මනු ජේසුස් වහන්සේට සමාන වූ කෙනා කවුද කියලා දැනගන්නා පිණිස
ඒක කරන්නේ කොහොමද කියලා තියෙනවා සිත අලුත් කර ගැනීමෙන් කියන එක. එතකොට මේ සිත අලුත් කර ගන්නවා කියන්නේ ක්‍රියාවලිය එකපාර කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. අර රාජලි පැටියා එකපාර පියාඹන්න හදුවට පියාඹන්න බැරි වුණා. එයා ඊට දිගෑරියට එයා උඩට යන්න බැරි වුණා. නමුත් ඒකෙන් කියන්නේ එයාට ඉහළ ආසලේ යන්න බෑ කියන එක. ඒ වගේ අපි ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල අලුත් ජීවිතය පටන් ගත්තාම අපි මේක කරන්න අපි මේක පුරුදු වෙන වචනයත් එක්ක ගත කරන්න තමයි අපේ ඇත්ත පොටෙන්ෂල් එක අපි ඇත්තටම කවුද කියන එක අපිට හැබෑවක් වෙන්නේ. නමුත් ඒක ක්‍රියාවලියක් එකපාර කරන්න බැරි වුණත් අපි මේ ගමන යනකොට අපි උන්වහන්සේගේ සමානකම ලබනවා. Hallelujah. Thank you, Jesus. Are you going to behave like a chicken or a eagle? දැන් ඕගොල්ලන් කුකුල් පැටව වෙන්න යනවද රාජාලිය වෙන්න? Are you going to spend time looking at what she is doing, what he is doing, how he is speaking, what did she say, what did he say? Or you are going to look into the mirror and see, wow, what did Jesus say? How he looks, how he speaks, what he did, how he behaved, what I should do. And are you going to spend time to renew your mind? දැන් ඕගොල්ලන් මොකද කරන්නේ? ඕගොල්ලන් කුකුල් පැටව වගේ ලෝකයේ ආකාරයේ දිහා බලාගෙන මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් ආවම එයා මොකද කරේ? මෙයා මොකද කරේ? අරයා කොහොමද කිව්වේ? මේ ප්‍රශ්නේ අරයා කොහොමද කරටාද කියලා ලෝකයේ ආකාරයෙන් උත්තරයක් හොයනවද? එහෙම නැත්නම් මේ වචනේ දිහා බලලා ස්වාමීන් වහන්සේ මොකද කියලා කියන මොකද මට කියලා කියන පොරොන්දු දෙවියන් වහන්සේ කොහොමද මේ වගේ දෙයක් කරේ? කොහොමද මේකට මම මුහුණ දෙන්නේ කියලා ආත්මික උත්තරයක් හොයනවද කියන අභියෝගය දැන් අපිට තියෙනවා. Praise the Lord. And be not conformed to this world, but be you transformed by the renewing of your mind. මේ ලෝකයේ ආකාරයට සමාන නොවි ස්වාමීන් වහන්සේගේ කැමැත්ත යහපත වූ දේ පිළිගැනීම සම්පූර්ණ වූ දේ කුමක්දයි දැනගන්නා පිණිස සිත අලුත් කර ගැනීමෙන් අන්‍යාකාර ඇත්තෝ වන්නේ වෙනස් අය වෙන්නේ. Praise the Lord. One day, the eagle every day was practicing and practicing and practicing. මේ චුටි රාජල් පැටියා හැමදාම හොරෙන් පුරුදු වෙමින් හිටියා. And now, when it practiced, it went high and it comes back. It goes high, it comes back. It goes high, it comes back. And one day, it practiced in such a way, and it was ready, and it stretched its wings. And now, when it was about to take off, the other birds come, now, it looks at it, now your doesn't matter. That's what happens. When you spend day and night with the Word of God, and you look into the Word of God, when you renew your mind, in the beginning it is struggle. But when you soak into it, and when you imitate it, and when you practice it, now you are so focused, now what others says doesn't matter. දැන් මේ චුටි රාජලි පැටියා පුරුදු වෙලා එක තැනක් ආවා. එයා එක තැනකට ආවා. එයාගේ පියාට දිගහැරලා යාට පියාඹන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් එන තැනකට එයා ප්‍රැක්ටිස් වෙලා ආවා. නමුත් මේ මොහොත එනකොට අර කුකුල් පැටවට කැවිලා ආපහු අර ලෝකයේ ආකාරයෙන් කියන්න පටන් ගත්තා නෑ ඔක හරියන්නේ නෑ කියන එක. අපිටත් ඒ වගේ තමයි අපි මේක ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුළ අලුත් ජීවිතය පුරුදු වෙගෙන අපි මේ හිතන විදිය වෙනස් කරලා අපි දකින්න විදිය වෙනස් කරලා පොරොන්දු තුළ ගමන යනකොට දේවල් ඉස්සරහට එනකොට ලෝකයේ ආකාරය ඇවිල්ලා කියන්න පුළුවන් ඒක එහෙම හරියන්නේ නැහැ ඔය විදිහට කරන්න බෑ ඔක හරියන විදියක් නෙවෙයි කියලා. නමුත් අපේ ටික අපි වර්ධනය වෙනකොට අපි ස්වාමීන් වහන්සේගේ පොරොන්දුව දකින්නට යනවා. Now they see with their eyes, whatever they speak with their mouth, it doesn't impact you. Now you are ready to fly high. And when they see with their eyes flying high, come on, isn't the she? Isn't that he? How is that she doing like this? How is that he talking like this? How has this happened in their lives? Now they will come to you and say, how is that? That is the time you open your mouth and preach the gospel. Now, when you preach the gospel, it's not just words, it's your life testimony, the transformation in your life, that the other person also becomes born again, a new creature. Now you teach the other eagle how to fly. දැන් මේව රාජලි පැටියා පොඩ්ඩ උත්සාහ කළා එක තැනකට එනවා. එයාට පියාඹන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ පියාඹන්න පුළුවන් වෙන තැනට ආවම එයා විහිදලා ඈත අහසේ පියාඹන්න යනවා. ඔන්න ඒ මොහොතේදී අර කුකුල් පැටව ටික බලනවා
මෙයා කොහොමද මෙහෙම වුනේ? කොහොමද මෙයා ප්‍රියම්බුවේ? කොහොමද මෙයා මේක ඉගෙන ගත්තේ කියලා ඒගොල්ලන් කතා කරන්න යනවා. දැන් ඒ වගේම අපි අපේ ප්‍රශ්නය තුළ අපේ අරගලය තුළ අපි වහන්සේගේ වචනයත් එක්ක මේ කඩපතෙන් බලලා අපි ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචනත් එක්ක ගමන යනකොට මුලදී මුකුත් වෙනසක් තේරෙන එකක් නෑ. නමුත් අපි ටික ටික මේක පුරුදු කරනකොට මේක තුල ජීවත් වෙනකොට අපි ටික ටික ස්වාමීන් වහන්සේ වගේ දේවල් කරන්න පටන් ගන්නකොට ඒක තැනකට එනවා. මම ඒ ඔක්කොම අභිභවාගෙන උන්වහන්සේගේ පොරොන්දුව අයිති කරගන්න. එතනට එනකොට අනිත් කට්ටිය අහන්න පටන් ගන්නවා. මෙයා මේ කොහොමද මෙහෙම කරන්නේ? මෙයාට කොහොමද මෙහෙම කරන්න පුළුවන් වුනේ? කොහොමද මෙයා මේක අයිති කරගත්තේ? කොහොමද මේකෙන් ජයගත්තේ කියලා අනිත් අය කතා කරන්න පටන් ගන්නවා. අන්න ඒ මොහොතේදී එතකොට මම කට ඇරලා කතා කරනකොට මම සුභාරංචි විතරක් නෙවෙයි මගේ ජීවිත සාක්ෂිය බෙදා ගන්නට යනවා. මෙන්න මෙහෙමයි මම ජීවත් වුනේ. මෙන්න මෙහෙමයි මම සුභාරංචි අරගත්තේ. මෙන්න මෙහෙමයි මම මේක තේරුම් ගත්තේ. මෙහෙමයි මම මේක මගේ ජීවිතේ යොදාගත්තේ. මේ වචනේ නිසා තමයි මම මෙහෙම ජයග්‍රහණය කරේ කියලා ඔයා බෙදා ගන්නකොට ඔයා තවත් කෙනෙකුට උගන්වන්නට යනවා. කුකුල් පැටියෙක් වෙලා ඉන්න තවත් කෙනෙක්ව රාජාලියෙක් කරන්න උගන්වන්නට ඔයා පටන් ගන්නවා. The problem is, when we read the Bible, we are seeing our identity, but we want everybody in the house to become eagle. දැන් අපිට මේ අපි බයිබලයේ කියන පටන් ගත්තාම අපි දැකපු ගමන් මේ අපේ ස්වභාවය අපිට ඕන වෙන මුළු ගෙදරින් ඉන්න ඔක්කොම මේක තේරුම් ගන්න. First of all, you are eagle behaving like a chicken, and you want other people who are chicken to become eagle. දැන් අපිට ප්‍රශ්නේ වෙන්නේ දැන් මේක දැකපු ගමන් අපිට මාර දෙයක් වෙනවා. අම්මෝ මම දැන් මේ රාජාලියෙක් කියලා තේරුම් ගන්න වෙනවා. හැබැයි ඇත්තටම මගේ හැසිරීම මම කුකුල් පැටියෙක් තාම. නමුත් දැන් මට මේක සත්‍ය දැනගත්ත ගමන් මට ඕන වෙනවා ගෙදර ඉන්න ඔක්කොමලාම රාජාලිය කරන්න. හැබැයි මම තාම කුකුල් පැටියෙක්. If you want them also to become eagle, don't go and tell them to become eagle. You show them how the eagle flies. When you fly high, you no need to go and tell them. They will come and ask you. දැන් ඔයාට මේ සත්‍ය දැනගත්ත ගමන් ඔයාට ආසයි ගෙදර ඔක්කොමලාම මේක බෙදාගෙන ඔක්කොමලාම රාජ්‍යලිය වගේ වෙන්න. හැබැයි ඔයා ඒක කරන විදිය ඔයා කුකුල් පැටියෙක් වෙලා ඉඳගෙන අනිත් අය රාජ්‍යලියෙක් කියන්නේ අනේක ඒක හරියන්නේ නැහැ. ඔයා කරන්න ඕනේ ඔයා රාජ්‍යලියෙක් වෙලා පෙන්නන එක. එතකොට ඔයා මේ ලහසේ පියාඹන්න පටන් ගත්තාම ඔයාට පස්සෙන් ගිහින් කියන්න ඕනේ වෙන්නේ නැහැ මෙහෙමයි කියලා. ඒගොල්ලෝ ඔයා පස්සෙන් එනවා ඔබ කොහොමද කරේ කියලා අහගන්න. Because I also did the same. මොකද මම මේ වැරද්දම කරා. When I went for the retreat, first day, everybody at home, don't speak that, don't speak this. Your life and death is in the power of your tongue. මම ඒ වැරද්දම කරා. මම ඉස්සෙල්ලාම සුබරංචි හම්දවසේ ගෙදර ඇවිල්ලා ඒ රිට්‍රීට් එක ඉවරලා ගෙදර ඔක්කොටම කෑ ගැහුවා. මේ ඔයගොල්ලෝ ওই වචන කියන්න එපා, ඔයගොල්ලෝ ওই මරණ වචන කියන්න ඕක කියන්න එපා, මේක කියන්න එපා, ඕක වැරදි, මේක වැරදි කියලා ඔක්කොටම කියන්න පටන් ගත්තා. But I did not have the patience others had in my house. මට අනිත් අයට කියන ඉවසීමවත් මට තිබුණේ නැහැ. But I would correct everyone. මට හැබැයි හැමෝම වැරදි කරන්න ඕන වුණා. Then the Lord said, you are supposed to change, not them. ඒකට දෙයන්වන්සේ මට කතා කරලා කිව්වා මේ ඔයා ඉස්සෙල්ලා වෙනස් වෙන්න ඕනේ ඒගොල්ලන් නෙමෙයි කියලා. When you change, the change in you will attract them and they will come to you and ask, I also want to fly like you, but I'm trying, my wings not going. Then you teach them, not with your wings, Jesus has given you one wing. That wing only you can fly. I will teach you. Take your Bible, come. ඔයා වෙනස් වුණාම ඔයා පියාඹනවා දැක්කාම ගෙදර ඇවිල්ලා ඔයාගෙන් අහන්න පටන් ගන්නවා මේ අනේ මටත් ඔක කියලා දෙන්න කොහොමද ආයෙත් කරේ මමත් උත්සාහ කරනවා මට පියාඹන්න බෑනේ කියලා ඒගොල්ලන් ඔයාට කියන්නේ අන්න එතකොටයි මොහොත ඔයා කියන්නේ නෑ එහෙම නෙමෙයි ඔයාගේ ශක්තිය නෙමෙයි ඔයා පියාඹන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ ශක්තිය ඒක කරන්නේ මෙහෙමයි කෝ බයිබලේ ගන්න එන්න මම ඔයාට දේව වචනේ කියලා දෙන්න මේ වචනේ අනුව තමයි ඒක වෙන්නේ කියලා මම උගන්වන්නට යනවා. Ask your neighbor, eagle or chicken? Eagle or chicken? Some are not asking only. Eagle or chicken? Eagle or chicken? කුකුල් පැටියද රාජ්‍යයද? Nobody is asking. Look. Eagle or chicken? Ask your neighbor, eagle or chicken? What are they saying? Don't fly. Eagle or chicken? If you're eagle, behave like an eagle, not like a chicken. If you're worrying, you behave like a chicken. If you're sad, you're worrying like a chicken. If you're speaking your problem, you're behaving like a chicken. දැන් හොයාගන්න පුළුවන් කුකුල් පැටියද රාජ්‍යයේද කියලා දුකෙන් ඉන්නවා නම් කනස්සල්ලෙන් ඉන්නවා නම් ප්‍රශ්න ගැන කතා කරනවා නම් පද වෙනවා නම් බය වෙනවා නම් ඔයගොල්ලන් කුකුල් පැටව වගේ හිසෙනවා. Rejoice in the Lord always. The eagles will always rejoice
Because when they see the storm, they see the promotion. The other birds, when they see the storm, they see the problem, they see the death. When I see the problem, I can see the promotion because I am not a chicken, I am an eagle. එතකොට රාජාලියා හැමතිස්සෙම නිතර ප්‍රීතිවන්න නැවත ඔබට කියමි නිතර ප්‍රීතිවන්න කියලා තමයි කියලා දෙන්නේ. එතකොට රාජාලි පැටියා කුණාටුව දැක්කහම එයා ප්‍රීති වෙනවා. මොකද එයා දකිනවා මේක මගේ උසස් වීමට එන මාර්ගය. මේකෙන් තමයි මම ඉහළට යන්නේ. මේකෙන් තමයි මම තව වර්ධනය වෙන්නේ. තව උඩට යන්නේ කියන එක රාජාලි පැටියා දකින. එතකොට එයා කුණාටුව දැක්කහම ප්‍රීති වෙනවා. හැබැයි අනෙක් කොල්ල පැටියා කුණාටුව දැක්කහම මේකට අපිට බලාපොරොත්තුවක් නැහැ. මේකෙන් අපි විනාශ වෙනවා කියන එක දැකලා ඒගොල්ලෝ අපාය වෙනවා. ඒකට රාජාලියෙකුට විතරයි හිත අලුත් රාජාලියෙක් වගේ හිත අලුත් කරගත්ත එකෙකුට විතරයි කුණාටුවක් ඉදිරියේ ප්‍රීති වෙන්න පුළුවන්. This transformation doesn't take place in one day automatically. දැන් මේ සිත අලුත් කරගැනීමේ ක්‍රියාවලිය එකපාර එක තප්පරයකින් එක දවසකින් වෙන දෙයක් නෙමෙයි. Now, the caterpillar, what if doesn't eat the leaf? Will it become a butterfly? දැන් දනගුවා කොළ කන්නේ නැතුව හිටියොත් එයා ගොඩ නැගිනවද සමනලයකට? Is the caterpillar sitting and creating the wings? No, it is not doing all that. It is only eating the leaves. The leaves gives the potential to become a butterfly. In the same way, I'm not supposed to change my action. Rather, I have to spend time in eating the word of God. When I eat the word of God like a caterpillar, when I keep on eating the leaves, when I eat the word of God, when the word of God goes into me, when I spend time in studying the word, speaking the word, hearing the word, meditating the word, that word is what is going to bring the transformation. දැන් එතකොට මේ දනගුවා පැත්තකටලා ඉඳගෙන එයාගේ පියාටු හදා ගන්නවද? එහෙම කරන්නේ නැහැ. එයා කරන එකම දේ කොළ කන එක. එයා කොළ කනවා විතරයි. ඒ කොළවල තියෙන ශක්තිය ඒ දනගුවා වෙනස් කරලා පියාපත් නිර්මාණය කරලා සමනලයක් විදිහට හදන්න අවශ්‍ය ශක්තිය එයා කොළ වලින් ගන්නවා. එතකොට අපි කරන්න තියෙන එකම දේ මේ සිත අලුත් කරගන්නවා කියලා අපිට හිතලා අපි හැසිරෙන විදිය වෙනස් කරන්න බෑ. අපිට අපේ ශක්තියෙන් අපේ සිතුවිලි අපේ ක්‍රමය අපිට වෙනස් කරන්න බෑ. අපිට කරන්න තියෙන එකම දේ සිත අලුත් කර ගැනීම කියන දේ කරන්නේ කොහොමද? කරන්න තියෙන එකම දේ මේ දනබුවා එක දිගට කොළ කනවා වගේ අපි එක දිගට දේව වචනේ ඉගෙන ගන්න එක, දේව වචනේ මෙනෙහි කරන එක, දේව වචනයත් සමග කාලය ගත කරන එක තමයි අපි කරන්න ඕනේ. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Do you understand? Really? Yes. So are you going to spend time like how the eagle spent alone? If you are just going to come and sit here and go, nothing will happen. ඒගොල්ලෝ මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා මේක අහගෙන ඉඳලා ආපහු යනවා, ආපහු තේරෙකට ඇවිල්ලා අහගෙන ඉන්නවා, ආපහු යනවා. ඒකෙන් කිසි දෙයක් වෙන්නට යන්නේ නැහැ. ඒක ඔබ වර්ධනය කරන්න යන්නේ නැහැ. අර චූටි රාජාලි පැටියා පැත්තකටලා හොර රහසේ තනියම ප්‍රැක්ටිස් කරලා ඉගෙන ගන්න උත්සාහ කරා වගේ මේ දේව වචනත් එක්ක තනියෙන් කාලය ගත කරලා මේක ඉගෙනගෙන මේක මනක තියාගෙන මේක මෙනෙහි කරමින් ඒ කාලය ගත කරේ නැත්නම් අපිට මනස අලුත් කරගැනීමේ ක්‍රියාවලිය කරගන්නට බෑ. If you are going to spend time with the chicken, you will behave like the chicken. ඔයගොල්ලෝ කුකුල් පැටව එක්කම ඉන්න ගියොත් රාජාලියා කුකුල් පැටියෙක් වගේම ඉන්න වෙනවා. If you are going to continue that gossip, that chit chat, speaking to them, calling them, one hour, telling this happened there, that happened there, sitting with the TV serial, sitting with all those things, don't expect to become an eagle. Even if you are eagle, you will behave like a chicken only. පරණ ආකාරයෙන්ම පරණ විදිහටම පරණ කතාවල්ම කරමින් පරණ දේවල්ම බලමින් ටීවී එක ඒවා බලමින් WhatsApp වල ඒවා බලමින් ඒ පරණ ආකාරයෙන්ම ජීවත් වෙලා නම් ඔයා ඉන්නේ බලාපොරොත්තු වෙන්න බා මනස අලුත් වෙයි කියලා ඔයා රාජාලියෙක් වුණත් ඔයා මුළු ජීවිත කාලෙක කුකුල් පැටියෙක් වගේ ජීවත් වෙන්නට යනවා. If you really want to fly high, then you have to put those things off. Yes, the eagle has to sometimes lose the friendship of the chicken. It is painful, but yet if you want to fly high, you cannot have friendship. එතකොට ඒ කුකුල් පැටවුත් එක්ක තියෙන සම්බන්ධය රාජාලියගේ කැඩෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒගොල්ලන්ත් එක්ක ජීවත් වුණා නම් ඒකට කවදාවත් ඉහළ ආසෙ ක්‍රියා කරන්න බෑ. ඕක මේක වේදනාකාරී සමහර විට වෙනීමක් සිදු වෙනවා. ඔයාට ඉහළ ආසෙ යන අත්දැකීමට යන්න බෑ. කුකුල් පැටියත් එක්ක තියෙන සම්බන්ධය දිගටම තියාගෙන ගියා නම්. ඒකට ඔයාට මේ ජීවිතේ සමහර විට දේවල් වෙයි මේ ලෝකයේ ආකාරයත් එක්ක වෙනස් වෙන දේවල් සිද්ධ වෙන්නට යනවා. Yes, you have to hear the comments of the chicken, you see. නමුත් ඒ කුකුල් පැටියා කියන දේවල් ඇහෙන්නට යනවා. ඔබට ඒක
නවත්තන්න බෑ. But then you should realize it's a chicken, it has to speak like that, but you are not so. So you should not focus on that. You should focus in imitating and practicing and meditating and have your intimate time alone. When everybody is busy, you go and you put your TV off, you put your mobile off, you put your friends off, you put the things off, and you have to sit with Christ and you have to look at Him and you have to imitate. If you're not going to do that, even though you are an eagle, you will end up living like a chicken. Only a person who chooses to put everything off and goes and has that intimate relationship and imitates, only that person is going to fly high like an eagle. දැන් එතකොට කුකුල්පතියා මොන දේ කිව්වා වුණත් ඔයගොල්ලන් ඒ කතා කරනකොට අනිත් අයට එක දේවල් කියන්න කියනවා ඒ කිව්වා වුණත් ඔයා දැනගන්න ඒ කතා කරන්නේ කුකුල්පතියෙක්. එතකොට එයා කුකුල්පතියෙක් වගේ කතා කරනවනේ. නමුත් මම කුකුල්පතියෙක් නෙවෙයි, මම රාජලියෙක් කියන එක දැනගෙන කටයුතු කරන්න ඕනේ. එතකොට අපි රාජලියෙක් වගේ ඉහළහස යන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයත් එක්ක තනිවම කාලය ගත කරන්න ඕනේ. දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඉගෙනීම වලට අනුකම්ප දෙන්න ඕනේ. ඒ කාලේ ගත කරන්නේ නැතුව අර කියන්නේ රාජලිපටිය තනියම පියාපත් දිගැරලා පියාඹන උත්සාහ කරා වගේ අපි තනියෙන් කාලය ගත කරලා අපි ඇතුලේ වර්ධනය කරගත්තේ නැත්නම් සිතන විදිය ස්වාමීන් වහන්සේත් එක්ක වෙනස් කරගත්තේ නැත්නම් අපිට කවදාවත් ඒ රාජලියා වගේ ඉහළහස පියාඹන්නට බෑ. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Did you understand? So are you going to continue to live like a chicken or an eagle? 100%? Sure? If you want, then you have to fellowship with people who are already eagle. එතකොට ඔයාට ඒ විදිහ වෙනස් කරගන්න ඕන නම් තවදුරටත් කුකුල්පටවට සම්බන්ධයක් කියලා හරියන්නේ රාජලියෝ වගේ ජීවත් වෙන අයත් එක්ක මිසක් වැරදියත් එක්ක සම්බන්ධකම් තියාගෙන අපිට ඒ රාජලියෝ වගේ ජීවත් වෙන්න බෑ. ඒ රාජලියෝ වෙලා ඉන්න අයත් එක්ක සම්බන්ධකම් තියාගන්න. Okay. Is there anybody who wants any physical healing? කුත් සුවබීම අවස්ථාවේ ඉන්නවද? Anybody else? Anybody else? We'll finish in one shot. Anybody else? Okay. Backache. How come when you all are speaking about He has got a backache and one eye is not, I cannot see.